Okay, I hope my voice is audible to you all. In previous lecture, we have seen some of the basic information about this global positioning system. Okay, GPS. We will just recall whatever we have studied in a previous lecture, and we will move further. Okay. So here we have seen for such a purpose, if we are not knowing any place or we are not getting the information of any place at that time, we use this GPS for finding out the location. Okay, for finding out the location. So it gives us a easy solution for navigation, for finding out the locations and all these things. Okay. We have seen some of the history when the GPS system have been developed. GPS system केव्हा develop झाली, ठीक आहे. ती कशी कशी develop होत गेली. All these things we have seen in a previous lecture. Okay, means in 1969. Before that, it was developed by US in 1960. Okay, then Defense Navigation Satellite System, that is DNSS, was formed in 1969. ठीक आहे, 1969 मध्ये हे सिस्टीम डेव्हलप झाली. Then this system was developed in 1973. NAVSTAR Global Positioning System, that is NAVSTAR Global Positioning System. Then in 1978, okay, 1978 हा खूप महत्त्वाचा आहे year, लक्षात ठेवा, because in that year the first satellite from those 24 satellite was launched. Okay, first 4 satellite are launched at the time in 1978. Okay, and all the 24 satellite are launched at the end of 1993. Okay, and after 1993, in 1995, the full operational capacity, the GPS system started to work out. Okay, and after up to here, this system was used for the military purpose only. But after 2000, okay, 2000 नंतर this system they started to use for all the users, that is civilian purpose also. Okay, this is the basic history. We have seen all this. Okay, then we have seen some of the introduction part, how this technology actually work, how many satellites are required, and how the location is find out. Okay, some if suppose this location is to be find out by using these 4 satellite, we get the latitude, longitude and altitude. Okay, latitude म्हणजे x axis मधलं त्याचं direction from some reference point, then longitude, then altitude is a height. Okay, and at what time that point or the user was there. ठीक आहे, म्हणजे त्या टाइम कन्सेंटला तुमचं ते लोकेशन देतं जीपीएस टेक्नॉलॉजी मध्ये. ठीक आहे, लॅटिट्यूड काय, लॉन्जिट्यूड काय, that we have seen. Then we have seen some of the advantages, because it is having great precision. Then it helps to do a survey work in a very fast time, reduces the difficulty for manual measurement. Okay, chances of errors are less. Okay, we can easily navigate the locations. या लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशन पासून इझी जाऊ शकतो आपण. ओके, जीपीएस वर्क इन ऑल वेदर. ठीक आहे, प्रत्येक कुठल्याही उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, कुठल्याही वेदर मध्ये वी कॅन वर्क विथ द जीपीएस. ओके, इट इज लो कॉस्ट. म्हणजे इनिशियल कॉस्ट याची जास्त आहे, बट वन्स वी लॉन्च द इनिशियल ऑल दिस थिंग्स, अदर कॉस्ट इज व्हेरी लो. म्हणजे आपण मोबाईल मध्ये वापरतो, आपल्याला काही त्याची कॉस्ट पडत नाही एक्स्ट्रा. आपण जो नेट पॅक मारलाय त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी होऊन जातात. ओके, then it is the most attractive feature. This system cover 100% of the planet. पूर्ण पृथ्वीला 24 सॅटेलाइट कव्हर करतायत. ठीक आहे, इट ऑल्सो हेल्प अस टू सर्च नियर बाय रेस्टॉरंट अँड ऑल दिस थिंग, हॉटेल, गॅस स्टेशन तुम्हाला त्याच्यावर डायरेक्टली मिळतं. लो कॉस्ट असल्यामुळे इट कॅन बी इझिली इंटिग्रेटेड विथ द मोबाईल मध्ये आपण याला इंटिग्रेट करू शकतो. द सिस्टम इज अपडेटेड रेग्युलरली बाय यूएस गव्हर्नमेंट. आता कुठलाही सिस्टीम एखादी आली तर ती कंटिन्युअसली आपल्याला अपडेट करायला लागते. ठीक आहे, तर यूएस गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअसली अपडेटिंग इट, सो वी गेट द सिमलेस रिझल्ट्स. अँड दिस इज द बेस्ट नेव्हिगेटिंग सिस्टीम इन अ वॉटर ऑल्सो फॉर लार्ज वॉटर बॉडीज. म्हणजे जर तुम्ही
खूप आत जाऊन काम करत असाल तर फॉर दॅट पर्पज ऑल्सो इट इज व्हेरी नाईस सिस्टीम. ठीक आहे. तर these are some of the advantages. After that we have seen some of the disadvantages, but if something is having advantages, it may be having some disadvantages also. Like this way, it requires special hardware and software. It is the disadvantage. A simple person cannot directly go and make a device which is compatible or compatible to the GPS. Okay, so special hardware and software लागणार आहे. Special trained person लागणार आहेत वापरायला स्टार्टला, but user can be non-technical person also. Okay, it is susceptible to the orbit, atmospheric and multi-part disturbance. म्हणजे satellite at a time 24 satellites are revolving, so it is susceptible to at orbiting atmospheric and multi-part disturbance. म्हणजे multi-part disturbance म्हणजे काय की एखादी मोठी बिल्डिंग वगैरे मध्ये असेल तर त्याच्यामुळे त्याचा पाथ चेंज होऊ शकतो. ठीक आहे, त्यामुळे एरर येऊ शकतो. Higher capital cost as it is requiring high grade setup like satellite control station, all these things, antennas, all these things. So higher capital cost is involved in this. Ambiguity, fixed or continuous lock required for this. Then two negative characters of these modern GPS techniques are, आता दोन negative characteristics आहेत तर they are susceptible to multi-part disturbance. म्हणजे एखादा स्ट्रक्चर मध्ये आलं तर तो वे चेंज करतो आणि it results from the short observation sessions are more sensitive to bad satellite geometry and large DGPO than conventional static technique. जे सॅटेलाइट जे 4 सॅटेलाइट ते लोकेशन फाइंड आउट करतायत त्यांचं लोकेशन जर स्ट्रॅटेजिकली खूप जवळजवळ असतील तर तुम्हाला एरोनॉमस मे बी होऊ शकतं. त्यांचं जे लोकेशन आहे ते प्रॉपरली डिवायडेड असेल, प्रॉपर असेल तर यू विल गेट द गुड रिझल्ट. दॅट इज DGPO. हे आपण नंतर पाहिलं. ओके, so these are some of advantages and disadvantages of the GPS system we have seen in a previous lecture. Then we have seen some of the uses of the GPS navigation purpose साठी. Then we have seen how this GPS technology works. Actually ही कशी वर्कआउट करते. ठीक आहे, all these things we have seen one by one. 24 satellites are required. For today 31 satellites are revolving. These are for the sake of the सपोर्ट सिस्टीम. बाकीचे जे आहेत ते सपोर्टिंग साठी आहेत किंवा एखादी ठिकाणी जर कमी पडत असेल तर त्यांच्यासाठी आहेत. ठीक आहे. 6 आर रिक्वायर फॉर 6 सॅटेलाइट्स आर ऑलवेज विजिबल फ्रॉम द अर्थ. ठीक आहे, 6 सॅटेलाइट हे आपल्याला पृथ्वीपासून कायम दिसतात. देन सॅटेलाइट कंटिन्युअसली ट्रान्सिट देअर प्रिसाइज लोकेशन अँड टाइम. हे सॅटेलाइट जे ते कंटिन्युअसली त्याचे लोकेशन अँड टाइम सेंड करतात सो दॅट द लोकल स्टेशन जे आहे ते कॅन कॅल्क्युलेट अँड गिव्ह यू द रिझल्ट्स. आणि ट्रायलॅटरेशनचा उपयोग करून हे सगळी गोष्ट घडली जाते. ओके, सो वी हॅव सीन दिस ऑल्सो हाऊ जीपीएस वर्क. डिस्टन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं सगळ्यात महत्वाचं. जीपीएसचा उपयोग करून आपलं सगळ्यात महत्वाचं एम काय तर डिस्टन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. व्हॉट हाऊ डिस्टन्स कम्स, इट इज बाय गेटिंग अ ट्रॅव्हल टाइम इंटू स्पीड ऑफ लाईट. ठीक आहे, ट्रॅव्हल टाइम म्हणजे त्या सॅटेलाइटने सिग्नल सोडला त्याला लागणारा वेळ गुणिले स्पीड ऑफ लाईट. आपल्याला माहिती आहे 3 × 10⁻⁸ किलोमीटर पर सेकंड. ह्याने मल्टिप्लाय केलं की वी गेट द डिस्टन्सेस. म्हणजे ह्या सॅटेलाइट पासूनचं डिस्टन्स मिळालं, इथूनचं डिस्टन्स मिळालं, इथूनचं डिस्टन्स मिळालं आणि इथूनचं डिस्टन्स मिळालं. मग ह्या चौघांचं ऍट अ टाइम कॅल्क्युलेशन करून आपण ह्या पॉईंटचं एक्झॅक्ट लोकेशन फाइंड आउट करतो. दिस इज द फायनल एम ऑफ दिस अवर टॉपिक, की डिस्टन्स फाइंड आउट करणं आणि मग नंतर कोऑर्डिनेट त्याचे फाइंड आउट करणं. आणि हे कोऑर्डिनेट आपण कशाच्या रेफरन्सने फाइंड आउट करतो तर इथं कुठला तरी पॉईंट असतो त्याचं आपल्याला सगळं माहित असतं, दिलेलं असतं जीपीएसला की ह्याचं कोऑर्डिनेट हे, तर मग त्याचा रेफरन्स घेऊन इथं देतं. दॅट इज डिफरन्शियल जीपीएस. ओके, तर अशी टेक्निक आहेत, सिंपल टेक्निक आहेत वापरली. ठीक आहे, हे कशा गोष्टी करतात ते सांगितले. देन फॉर 2D पोझिशन एखादी फाइंड आउट करायची असेल तर आपल्याला 3 सॅटेलाइट मिनिमम लागतात. बट फॉर 3D इमेज और 3D लोकेशन means if we consider height also then it requires at least 4 satellite. Okay, we have seen this. जेव्हा 4 सॅटेलाइट असतात तेव्हा आपल्याला एक पॉइंट एक्झॅक्टली मिळतो. 3 सॅटेलाइट असतील तर we get 2 points and there might be confusion की हा पॉइंट आहे का हा पॉइंट आहे. So at least 4 satellites are required. Okay, सिंगल डबल आला की एवढे चान्सेस आहेत पॉइंट असण्याचे. तिसरा आल्यानंतर ऍक्च्युली हा तिसरा इथून झाला होता वरून थोडं, आणि चौथा आलं की वी गेट द एक्झॅक्ट पॉइंट. ओके, देन जीपीएस टेक्नॉलॉजी किती ॲक्युरेट आहे ती कशावर डिपेंड करतं तर
टाइम स्पेंड इन अ मेजरमेंट, जो काही सिग्नल सोडलेला आहे तो रिसिव्ह व्हायला किती वेळ गेला त्याच्यावर डिपेंड आहे. डिझाईन ऑफ रिसिव्हर, जो रिसिव्हर जो डेटा रिसिव्ह करतोय त्याचं डिझाईन कसं आहे, तो सिग्नल कशा पद्धतीने रिसिव्ह करतो त्याच्यावर आहे. देन पोस्ट प्रोसेसिंग, जो डेटा आलाय तो पोस्ट प्रोसेस करून तुम्हाला कसं सांगितलं जातोय त्याच्यावर डिपेंड करते. आणि रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ द सॅटेलाइट्स, तुम्हाला हे पुढं आहे बघा. रिलेटिव्ह जवळजवळ जर सॅटेलाइट असतील तर पुअर येणार का चांगलं येणार तुम्हाला लोकेशन, पुअर लोकेशन करणार. कारण चारही सॅटेलाइट जे रेफरन्स घेत आहेत ते चारही सॅटेलाइट एकाच कुठल्या तरी जो नोन पॉईंट आहे त्याचा रेफरन्स घेतात. पण असे वाईड अपार्ट असतील चारही सॅटेलाइट तर ते चारही सॅटेलाइट जे रेफरन्स घेणार आहेत ते वेगवेगळ्या ह्याचं घेणार आहेत आणि मग त्यांचं पुन्हा कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला ऍव्हरेज काढून तुम्हाला चांगलं पोझिशन मिळेल. हे टीजी पीडीओपी हे पुढे पण आहे. ठीक आहे, म्हणजे पोझिशन काय आहे सॅटेलाइटची त्याच्यावर पण ह्या गोष्टी डिपेंड करतात. ठीक आहे. बेसिक ऑफ ट्रायलॅटरेशन काय तर डिस्टन्स आपण कसं काढतो, रेट ऑफ स्पीड इंटू टाइम. ठीक आहे, याच्यावरून काढतो. देन वी हॅव सीन सम ऑफ द सेगमेंट्स. जीपीएस जे आहे, जीपीएस इज कन्सिस्ट ऑफ दिस सेगमेंट. सेगमेंट म्हणजे काय तर कशा कशावर जीपीएस वर्कआउट करतात. एक तर स्पेस मध्ये सॅटेलाइट आहे त्याचा उपयोग होतो आपल्याला. त्याच्यानंतर ग्राउंडवर काही कंट्रोल स्टेशन आहेत ते त्या सॅटेलाइट बरोबर कोऑर्डिनेट करतायत, त्याची हेल्थ वगैरे मॉनिटर करतायत. ते ग्राउंड स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन आहेत. आणि हे मॉनिटर स्टेशनच आहेत जे डाटा वगैरे घेतात, प्रोसेस करून एंड युजरला देतात, म्हणजे आपल्यासाठी माणसं. म्हणजे कंट्रोल स्टेशन जे आहेत किंवा मास्टर स्टेशन आहे हे दुसरं कंट्रोल सेगमेंट झाला, दुसरा जमिनीवरचा. आणि तिसरा सेगमेंट काय तर आपण एंड युजर जे आपण आहोत ते युजर सेगमेंट. Okay, so these are three GPS segments through which this GPS technology actually work out. Okay, you can see over here. हे space segment आहे satellite, हा ground control station, हा ground segment control segment आणि हा user segment, जे user वापरणार ते user segment. Okay, स्पेस सेगमेंट मध्ये दिले की 24 सॅटेलाइट्स आहेत, 6 ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होत आहेत. एक प्रत्येक ऑर्बिट मध्ये 4 सॅटेलाइट आहेत. हाईट ऑफ द सॅटेलाइट रिव्हॉल्विंग अराउंड अर्थ इज 20,200 किलोमीटर. जमिनीपासून 20,200 किलोमीटर हे सॅटेलाइट रिव्हॉल्व करतायत. पण आपल्याला माहिती आहे पृथ्वीची जी रेडियस आहे ती 6,400 आहे. ठीक आहे, मग 6,400 प्लस 20,200 दॅट इज 26,600 किलोमीटर हाईट सेंटर पासून. म्हणजे त्या ऑर्बिटचा रेडियस काय झालं 26,600 किलोमीटर आहे. आणि दीज आर रिव्हॉल्विंग अराउंड ऍट द इन्क्लिनेशन ऑफ 55 डिग्री टू इक्वेटर. इक्वेटरला 55 डिग्री मध्ये हे रिव्हॉल्व करतायत. आणि एनी वन सॅटेलाइट कम्प्लीट्स इट्स ऑर्बिट अबाउट इन 12 आवर्स. म्हणजे एका दिवसात ते 2 वेळा पृथ्वीच्या भोवती प्रदक्षिणा पूर्ण करतायत. ठीक आहे, हे झालं स्पेस सेगमेंटचं. इथं दाखवलेत बघा सॅटेलाइट कसे रिव्हॉल्व करतायत. 24 सॅटेलाइट, 6 ऑर्बिटल प्लेन, 4 सॅटेलाइट फॉर इच प्लेन, 20,200 अल्टिट्यूड आणि 55 डिग्री इन्क्लिनेशन. ठीक आहे, हा इक्वेटर आहे. इक्वेटर म्हणजे हा सेंटरचा हॉरिझॉन्टल आहे तो. ह्याला पण सगळे जे सॅटेलाइट रिव्हॉल्व करतायत हे 55 डिग्री मध्ये रिव्हॉल्व करतायत. हा इक्वेटर आहे बघा, आता तुम्हाला दाखवतो. हे जे आहेत जर आपण इथं हॉरिझॉन्टल अँगल हॉरिझॉन्टल जर इक्वेटर काढला, ओके, असा इक्वेटर गेला असेल आपला ना, तर हे जे आहेत प्रत्येक लाईन बघा तुम्ही बघितलं इकडून 55 डिग्री किंवा इकडून 55 डिग्री त्याचा अँगल आहे, दिसतोय का? म्हणजे आता इथं थोडं हे असणार पण ते 55 डिग्री क्रॉस मध्ये ते फिरत आहेत. ठीक आहे, असं व्हर्टिकल नाही, 55 डिग्रीच्या अँगल मध्ये ते पृथ्वीभोवती फिरत आहेत. हे कशामुळे काय तर ते सायंटिस्टने ठरवलंय की किती डिग्री मध्ये फिरल्यानंतर पृथ्वी कव्हर अप होईल. हे सगळे कॅल्क्युलेशन सायंटिस्ट लोकांनी करून ते ठरवलेलं आहे. ठीक आहे, देन वी कम टू द कंट्रोल स्टेशन. कंट्रोल स्टेशन मध्ये काय तर कंट्रोल स्टेशनचं मेन वर्क आहे ऑब्झर्विंग द मुवमेंट ऑफ द सॅटेलाइट. सॅटेलाइट कसे मूव्ह करतायत, मॉनिटरिंग द सॅटेलाइट क्लॉक्स. क्लॉक त्यांचे आपल्याला मॉनिटर करायला लागतात, कारण जो डेटा चारही सॅटेलाइटने पाठवला तो एक्झॅक्टली किती टाइमला पाठवलाय तर त्याच्यावरून ते पॉईंट फाइंड आउट करतात. ठीक आहे, म्हणजे चारीचं सिंक्रोनायझेशन गरजेचं आहे. देन रिलेइंग द अप्रॉक्सिमेट ऑर्बिटल डाटा ऑफ द ऑल सॅटेलाइट, देन सिंक्रोनायझिंग ऑन बोर्ड सॅटेलाइट टाइम.
आणि relaying the further information including the satellite health clock errors, all these things are controlled through this control segment. ठीक आहे, ह्या बेसवर ऍक्च्युली सगळं इथून सगळं काम होतं. ठीक आहे, तो याला कंट्रोल सेगमेंट म्हणतो आपण. हे कंट्रोल सेगमेंट 4 आहेत. ठीक आहे, मॉनिटर स्टेशन 4 आहेत सॉरी, आणि कंट्रोल स्टेशन मेन मास्टर स्टेशन मॉनिटर 5 आहेत, 1 2 एका मास्टर स्टेशन कसे कंट्रोल स्टेशन पण आहे. ठीक आहे, असे वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. आता हे समुद्रात नाहीये, तिथं बेटा आहे, त्या बेटावर ठेवलेले. ठीक आहे, लाईक दिस वे. समजा ह्या पॉइंटला आपल्याला हा रेफरन्स स्टेशन मगाशी तुम्हाला म्हणलं ना की डिफरन्शियल जे इथं पुढे आहे बघा की कसं फाइंड आउट करायचं. तर इथं माणूस आहे ह्या 4 मध्ये. ठीक आहे, तो मोबाईल घेऊन उभारलाय, त्याला त्याचं लोकेशन पाहिजे. मग त्यांनी काय केलं, लोकेशन फाइंड आउट करण्यासाठी बटन दाबलं. मग काय झालं, सिग्नलनी काय केलं, हा रेफरन्स स्टेशन आहे बीम बीम बर्निमी मध्ये. ठीक आहे, हे लोकेशन आहे. इथं समजा इथलं जे काय कोऑर्डिनेट्स आहेत हे सॅटेलाइटला ऑलरेडी माहित आहे. ठीक आहे, मग सॅटेलाइटने काय केलं, त्याचा रेफरन्स घेतला, म्हणजे स्वतःचं लोकेशनच्या रिलेशन मध्ये याच्याशी काय लोकेशन आहे बघितलं, आणि मग त्याच्या इंटरनल कॅल्क्युलेशन करून त्याला दिलं, म्हणजे रेफरन्स घेतला. त्याच्या थोडक्यात त्याला बेंचमार्क जरी म्हणलं आपण, हा बेंचमार्क आहे आणि हा आपल्याला रिक्वायर्ड पॉईंट आहे. मग ह्याचा रेफरन्स घेऊन त्यांनी ह्याला दिले. ह्याचे सगळे जो जीपीएस रेफरन्स स्टेशन आहे त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन सॅटेलाइटला ऑलरेडी असते. त्याचा रेफरन्स घेऊन त्यांनी जिथं काही रिसिव्हर असेल तिथं, आता समजा रिसिव्हर वाला इथं असता तर त्यांनी काय केलं असतं, सॉरी इथं असता रिसिव्हर वाला, तर त्यांनी काय केलं असतं, ह्याचाच रेफरन्स घेऊन इथला फाइंड आउट केला असता. म्हणजे कायम तो ह्याचाच रेफरन्स घ्या. प्रत्येक लोकेशन मध्ये थोड्या थोड्या ह्याच्यावर त्यांनी रेफरन्स पॉईंट दिले आणि त्याचा रेफरन्स ते सॅटेलाइट उचलतात. ठीक आहे, हे झालं युजर सेगमेंट मध्ये. ठीक आहे, मग सिग्नल सिंक्रोनायझेशन आहे, डिफरन्शियल जीपीएस. ठीक आहे, डिफरन्शियल जीपीएस काय तर हे आता आपण बोलले होते. ठीक आहे, मग त्याचे टाईप कुठले तर लोकल एरिया डिफरन्शियल जीपीएस, रिजनल एरिया डिफरन्शियल जीपीएस आणि वाईड एरिया डिफरन्शियल जीपीएस, असे 3 मेन टाइप्स आहेत त्याचे. ठीक आहे, तेच पुन्हा एक्झाम्पल दिले वेगळ्या डायग्राम मध्ये. ओके, सेम तेच आहे. म्हणजे हा रेफरन्स रिसिव्हर आहे आणि ही गाडी मूव्ह करते, त्याने त्याला पॉईंट फाइंड आउट करायचा, रेफरन्स रिसिव्हरचा रेफरन्स घेतला. Then we go for the DGPS method of operation. DGPS method कशी आहे ते पाहिली आपण. ओके, then we go for the GPS सिग्नल्स कुठले L1 L2 काय आहेत. ठीक आहे, थेरॉटिकल पार्ट आहे ते बघितले. देन सोर्सेस ऑफ एरर बघितले आपण की सिग्नल रिसिव्ह करताना कुठले कुठले एरर्स येतात. तर युजरच्या मिस्टेकमुळे येतं, मल्टीपाथ रेफरन्समुळे, म्हणजे बिल्डिंग, पॉवर लाईन, वॉटर लाईन, एखादा ऑब्जेक्ट वगैरे किंवा व्हेकल हे जर मध्ये आलं तर मल्टीपाथ इंटरफरन्समुळे एरर येतो. देन सॅटेलाइट अँड रिसिव्हर क्लॉक एररमुळे पण एरर येतो. देन ऑर्बिटल एरर्स माइट बी देअर बिकॉज ऑफ द माल फंक्शनिंग ऑफ द सॅटेलाइट. त्यांनी जर त्याचा ऑर्बिट सोडला असेल आणि तो जर सिग्नल देत असेल तरी एरर येतो. सॅटेलाइटची जी जॉमेट्री आहे, कुठल्या ठिकाणी सॅटेलाइट आहे त्याच्यामुळे पण एरर कमी जास्त येऊ शकतात. त्याचं लोकेशन व्यवस्थित असेल तर एरर नाही येणार, पण त्याचं लोकेशन थोडंसं ऑफ असेल तर त्यामुळे पण थोडा बहुत एरर येऊ शकतो. ऍटमॉस्फेरिक इंटरफरन्स मुळे पण एरर येतो, म्हणजे आयोनाइज एरर आहे, हाय टेम्परेचर वाली एअर आहे, ह्युमिड एअर आहे, ढग मध्ये येत असतील. ठीक आहे, अशा जर गोष्टी जर मध्ये असतील तर सिग्नल यायला प्रॉब्लेम येतो आणि एरर येतो. ठीक आहे, आणि करेक्शन सिस्टीम, आता हे सगळे जे एरर आहेत 6 प्रकारचे वरचे ते कन्सिडर करतात सायंटिस्ट लोक, तर ते कन्सिडर करून तुम्हाला त्याचे करेक्शन करूनच रिझल्ट देतात. पण ती करेक्शन सिस्टीमच किती अॅक्युरेट आहे त्याच्यावर पण तुमचा एरर कमी होतोय की नाही ह्या गोष्टी डिपेंड करतात. म्हणजे कॅल्क्युलेशन करताना किती गोष्टी कन्सिडर केल्या आहेत त्यांनी त्याच्यावर पण एरर डिपेंड करतो. ठीक आहे, मग इथं आपल्याला दाखवले सोर्सेस ऑफ एरर कसं, हा रिसिव्हर आहे, हा सिग्नल लाईन मधला जो पॅसेज आहे त्याच्यामुळं एरर्स येतात. ठीक आहे, हा बिल्डिंग वरून ट्रॅव्हल होताना ओळून आल्यामुळे एरर आलाय. हे गुड, मगाशी आपण बोलत होतो की पुअर पीडीओपी आणि गुड पीडीओपी. ठीक आहे, पोझिशन, डायल्युशन ऑफ प्रिसिजन, हे चारही सॅटेलाइट जवळजवळ आहेत. हे जे रेफरन्स पॉईंट घेणार आहे हा एकच कुठला तरी घेणार आहे, त्याच्यामुळं जर तो घेताना जर चुकला तर सगळं चुकणार आहे. पण हे 4 सॅटेलाइट बघा खूप लांब लांब आहेत एकमेकांपासून, ते रेफरन्स घेताना वेगवेगळे लोक जे मेन रेफरन्स स्टेशन आहे ते घेतील आणि त्याचा ऍव्हरेज काढतील, त्यामुळे
त्याचं जे थोडा जरी एका प्रॉब्लेम असेल तर बाकीचे 3 करेक्ट असल्यामुळे तुम्हाला जो रिझल्ट मिळेल तो चांगला मिळेल. ठीक आहे. ह्याच्यात दाखवले बघा सोर्सेस ऑफ एरर्स अगेन ह्या डायग्राम मध्ये दाखवले. देन जीपीएस रिसिव्हर्स. आता रिसिव्हर्स कुठले आहेत तर अँटिना, देन LN1, HF फिल्टर, HF स्टेज, HF फिल्टर, सिग्नल प्रोसेसर, ऑल दीज आर द रिसिव्हर्स. ठीक आहे. कंट्रोलर, कीबोर्ड आणि डिस्प्ले आणि करंट डिस्प्ले ह्या सगळ्यांचं काय फंक्शन आहे दॅट वी हॅव सीन इन अ प्रिव्हियस लेक्चर. ओके. देन कॉमन यूज ऑफ द जीपीएस. आता ही जीपीएस टेक्नॉलॉजी आपण कुठं कुठं वापरतो तर GIS डाटा कलेक्शन, देन अँड मॅपिंग, देन नेव्हिगेशन साठी आणि रिक्रिएशन साठी आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतो. ओके. तर हे नेव्हिगेशन साठी कसं वापरतात ते सांगितलं इथं. ठीक आहे. इथं पण नेव्हिगेशनचं सांगितलं. रिक्रिएशन म्हणजे तुम्ही एखाद्या ठिकाणी फिरायला वगैरे गेला तिथे कसं वापरणार. देन वी हॅव सीन द इंडियाज प्रोग्रेस इन जीपीएस. ओके. नाविक सिस्टीम जे आहे इंडियन रिजनल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम दॅट इज IRNSS. ह्याचं नाव आपण काय ठेवलंय नाविक. ठीक आहे. तर ह्याचं किती सॅटेलाइट तर 3 सॅटेलाइट आहेत इंडियाच्या ह्याच्यात. 3 सॅटेलाइट आहेत जे भारताच्या भोवती फिरतात आणि इन्फॉर्मेशन भारताची कलेक्ट करतात. आणि ऍट द अल्टिट्यूड म्हणजे हाईट किती हाईटवर हे सॅटेलाइट फिरतात तर 36,000. आणि ते किती आहेत जे मेन आहेत ते 20,000. रेडियस त्याची 26,600 आणि हाईट किती आहे ते 20,200. आणि हे किती हाईटवर आहेत तर 36,000. हे जिओ स्टेशनरी. ठीक आहे. म्हणजे कंटिन्युअसली म्हणजे पृथ्वी ज्या स्पीडने फिरते त्या स्पीडनेच ते फिरतायत. समजा ही पृथ्वी आहे, हा भारत आहे, भारताच्या बरोबर आहे. तर हे भारत जसं जसं फिरत तसंच ते फिरत राहतं. ह्याला म्हणतात जिओ स्टेशनरी. मग ते जे सॅटेलाइट आहे ह्याचा किती का स्पीड असेल ते कंटिन्युअसली रिव्हॉल्व करतात. पहिला हे वेगळे सॅटेलाइट आहे. आता सॅटेलाइट हे खूप आधी म्हणजे भारताने केला, पण तो कशासाठी केला वेगळ्या इन्फॉर्मेशनसाठी. हे जीपीएस सिस्टीम साठीचा सॅटेलाइट चाललंय. म्हणजे ग्लोबल सॅटेलाइट हे वेगवेगळ्या कामासाठी पाठवतो आपण. म्हणजे काहीतरी सिंगल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायचे किंवा एखाद्या सॅटेलाइट आपण ह्यासाठी पाठवतो की रेडिओचे सिग्नल्स आपल्याला तिथून यूज करायचे त्याच्यासाठी वेगळी पाठवलेला असू शकतो. किंवा जस्ट एखादा वर जाऊन एखाद्या एरियाची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायचे किंवा टेलिकम्युनिकेशन इंटरनेटसाठी एखादा सॅटेलाइट पाठवू शकतो. तर तो जो 78चा सॅटेलाइट पाठवलाय त्याचं जर आपण हिस्ट्री बघितलं तर तो एक टिपिकल एका वर्कसाठी पाठवला असेल. व्हॉट वी आर सीइंग हिअर तर हे जीपीएस टेक्नॉलॉजीसाठी पाठवलेला म्हणजे त्याच्यावर सॅटेलाइटवर पुन्हा आणखी बारके बारके हे बसवलेले असतात. म्हणजे काय फंक्शन आहे ते पाठवलं. तर तुम्ही PSLV चालू आहे ना सध्या सिरीज. PSLV थ्रू सॅटेलाइट पाठवले जाते. तर तो PSLV हा मेन लॉन्चर झाला. PSLV 2, 3, 4 आपला इंडियाचा PSLV खूप फेमस आहे. त्याच्याबरोबर आता मध्ये PSLV 4 or 5 लॉन्च केला. तर त्याच्यावर आय थिंक 20 का 22 सॅटेलाइट होते वेगवेगळ्या देशाचे. मग आता समजा तुम्ही प्रोजेक्ट करताय काहीतरी, तुम्ही काहीतरी बनवले की त्या हवेतली काहीतरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची, मग तुम्ही 1-2-3 किलोचा एखादा सॅटेलाइट म्हणून आपण त्याला बनवता तुम्ही आणि त्या PSLV लॉन्चरवर तुम्ही सेट करता. ठीक आहे. असं वेगवेगळ्या देशाचे आपण तो जो सॅटेलाइट पाठवलेला लॉन्चर पाठवलेला त्याच्यावर 26 देशांचे सॅटेलाइट होते वेगवेगळे. मग ते बरोबर त्या काळात पाठवलेले. मग ते लॉन्चर काय करतो त्यांना त्या ठराविक लोकेशनला गेले की ते लॉन्चरला सोडतात आणि त्यांच्या ऑर्बिटमध्ये फिरायला चालू करतात. ठीक आहे. मग हे लॉन्चर झालं. मग तुम्ही जो म्हणताय ना तो त्यावेळेस काहीतरी ते वेगळ्या फंक्शनसाठी पाठवला असेल. जीपीएस साठी आपण जे पाठवलंय तो आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी नाविक साठी आता जस्ट पाठवलंय 2006. ती जी मेन सिस्टीम आहे ते US गव्हर्नमेंट आपण तिथे बघितलं आणि इंडियाने मग ते आपल्याला थोडा डेटा देतात ना त्यामुळे तर आपण त्यांच्यावर डिपेंड आहे. त्यांना आपली सगळी इन्फॉर्मेशन आहे पण आपल्याला त्यांनी थोडीच देतात आपलीच. ठीक आहे. मध्ये ते ओखी वादळ वगैरे आले ना आपल्याला तिकडून कळालं की आपल्या इथे यायला लागले वादळ. त्यांनी सांगितलं अरे तुमच्याचं वादळ यायला लागले बघा. काय तर सगळं त्यांच्याकडेच आहे. आपल्याकडे तेवढं हाय ग्रेडची टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे म्हणून आपल्याला त्यांच्यावर डिपेंड राहायला लागतं. म्हणून आपण काय केलं की इंडियासाठी फक्त इंडियावर लक्ष ठेवलं अशी ही नाविक सिस्टीम डेव्हलप केली आणि त्याच्यामध्ये मग 4 सॅटेलाइट्स आहेत जिओ स्टेशनरी, 3 सॅटेलाइट्स इन जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट आणि 4 सॅटेलाइट इन जिओ सिंक्रोनस ऑर्बिट म्हणजे टोटल 7 सॅटेलाइट आहेत. मग ते किती हाईटवर आहेत काय आहेत आणि ते इंडियावर पूर्ण गव्हर्नन्स करणार.
हे आपले स्वतःचे झाले. म्हणजे त्यांनी आपल्याला सगळी इन्फॉर्मेशन देत नाही म्हणून आपली इन्फॉर्मेशन मिळण्यासाठी आपण हे केलं. आता आपण का केली नाही आधी, तर तेवढे पैसे नाहीत आपल्याकडे, टेक्नॉलॉजी नाही म्हणून आपण केलं. आता आपल्याकडे तेवढे पैसे आहेत, आपण आपल्यासाठी डेव्हलप करू शकतो म्हणून आपण हे केलेलं. आपल्याला पण करायला काही प्रॉब्लेम नव्हता आधी, पण तेवढं मनी आणि तेवढं इन्व्हेस्टमेंट आपल्याकडे नव्हती ना, म्हणून आपण ते केलेलं आहे. आता आपल्याकडे आहे, आपण करू शकतो. आता ह्याचा उपयोग करून आपण जो काश्मीरचा एरिया वगैरे तिथली सगळी इन्फॉर्मेशन आता आपल्याला ह्याच्या थ्रू मिळते, त्यांच्या थ्रू मिळत नाही आपल्याला काय. ठीक आहे. मग हे नाविक सिस्टीम आपण कुठं कुठं वापरू शकतो. सॉरी, टेरेस्ट्रियल सर्वे, एरियल सर्वे, मराईन नेव्हिगेशन, मोबाईल फोन सर्व्हिसेस, लँड सर्वेइंग डाटा, व्हॉइस नेव्हिगेशन, कार, ह्याच्यात सगळ्यात आपण ही सिस्टीम वापरू शकतो. ठीक आहे. नवीन इनोव्हेशन हे तेच सांगितलं की गाडीमध्ये आता हे महिंद्राने पहिल्यांदा स्टार्ट केलं की गाडीमध्ये नेव्हिगेशन वापरायचं. पुन्हा जीपीएस ट्रॅकर असते किंवा जे फुटबॉलर वगैरे त्यांच्या फुटात वगैरे छोटेसे चिप ठेवते. मग हे नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी झाल्या, जीपीएसचा यूज झाला. फार्मर्स आता ट्रॅक्टर मध्ये लावतात, त्यांच्या ट्रॅक्टरला देन जीपीएस ऍप्लिकेशन्स, हे ऍप्लिकेशन्स काहीतरी लोकेशन फाइंड आउट करणं, नेव्हिगेशन करणं, रोड फाइंड आउट करणं, टाइम सिंक्रोनाइज म्हणजे प्रत्येकाचा टाइम एकमेकाशी आपण कोरिलेटेड करतो, ते जीपीएस मुळे पॉसिबल झाले. मॅपिंग करतो आपण जीपीएस नी, ट्रॅकिंग करतो गाडी कुठं, म्हणजे आपली गाडी कोणतरी घेऊन गेले तर ती कुठं आहे ते पण आपण घरात बसून ट्रॅक करू शकतो. ठीक आहे. सर्वेइंग पर्पज साठी, रिमोट सेन्सिंग साठी ते आणखी हे सगळे कॅडेस्ट्रल मॅप, हायवे मॅप, युटिलिटी मॅप, सरफेस वॉटर मॅप, इव्हेंट मॅपिंग, ऍक्सिडेंट मॅपिंग, क्राईम, फायर, हे सगळ्या गोष्टीसाठी आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतो. युटिलिटी म्हणजे वापर, म्हणजे कुठे आहे तुम्ही, युटिलिटी कुठे आहे? हे युटिलिटी म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा वापर कसा होतोय. आता समजा एखादं पर्यटन स्थळ आहे किंवा एखादी गोष्ट आहे आणि तिथं लोक जाऊन त्याचा यूज कुठल्या पद्धतीने करतायत, तर त्याच्यासाठी जीपीएस म्हणजे तिथून काहीतरी घेऊन जातात लोक आणि काहीतरी करतात, मग त्याचं ट्रॅकिंग कसं होतं. युटिलिटी म्हणजे वापर थोडक्यात, की एखाद्या गोष्टीचा वापर कुठल्या पद्धतीने लोक करतात त्याच्यावरून त्याचा अभ्यास करून त्याच्यानंतर त्याच्यावर हे द्यायचं. म्हणजे आणखी काय सांगायचं झालं, आता एक वेगळं उदाहरण देतो. समजा नगरपालिका आहे, तर नगरपालिकेचं पाणी ही युटिलिटी मध्ये येतं की पाणी कुठून कुठं जातं. तर समजा पाण्यामध्ये, आता तसं आहे का नाही मला माहित नाही, मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. पाण्यामध्ये एक जीपीएस छोटंसं काहीतरी टाकलं जे ट्रॅक होऊ शकेल आणि ते पाण्याच्या फ्लो थ्रू गेलं तर ते पाणी एंड युजर पर्यंत कशा वेळी जाते, म्हणजे इथून निघालं पाण्याच्या टाकीतनं, ते मेन असं गेलं, पुन्हा असं गेलं, असं गेलं, असं गेलं, कुठल्या तरी घरात पोहोचलं. तर मग त्याची युटिलिटी कशी होते ही ट्रॅक आउट केली आपण. ठीक आहे. किंवा एखादी मोठी बिल्डिंग बांधली आणि ती बिल्डिंग बांधली आणि त्यात समजा 100 रूम आहेत आणि आपण रोज त्या बिल्डिंगला, म्हणजे एक मोन्युमेंट आहे की त्याला रोज हजारो लोक भेट देतात आणि प्रत्येक लोकांना त्याला जीपीएस चिप लावायची आणि तो गेला फिरून आला, गेला फिरून आला, असे रोज हजारो लोक त्याला भेट देतात. तर हा पूर्ण महिनाभर त्यांनी ट्रॅक ठेवला की लोक कशी येतात तर काय येतात, आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ते बनवलं की डेली 1000 लोक आली आणि प्रत्येक जण कशा वेळी गेला आणि जास्तीत जास्त कुठे गेली. म्हणजे समजा त्या मोन्युमेंट मध्ये एक असं ठराविक लोकेशन आहे, तिथंच जास्त लोक जातात, एक ठराविक लोकेशन आहे तिथं कोणच जात नाही. ठीक आहे. मग ते झाले युटिलिटी. मग त्याच्यावर काय करणार की तिथंच जास्त लोक जातात, तर तिथं जाणारा जो ऍक्सेस आहे तिथले स्टेअर केसेस थोडे मोठ्या बनवावे लागतील का, तर लोक अट्रॅक्ट होत आहेत तिथे. म्हणजे युटिलिटी त्याची जास्त आहे, एखाद्या एरियाची युटिलिटी कमी आहे, मग त्याला फोकसमध्ये आणायचं का, म्हणजे असा हा स्टडीसाठी आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरू शकतो. ठीक आहे. देन मिलिटरी आणि स्पेस मध्ये तर आहेच, आणि ऍग्रिकल्चर मध्ये पण आपण याचा उपयोग करतो. टुरिझम, स्पोर्ट्स साठी पण याचा उपयोग करतो. म्हणजे हे आपण समराईज केलं इथं. ठीक आहे. तर आपण ह्या ज्या गोष्टी आता बघूया पुढे अजून आणखी काय काय आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये बेसिकली एवढंच आहे. जास्त कॉम्प्लिकेशन मध्ये गेलं तर जास्त कॉम्प्लिकेटेड होत जाचाल तुम्ही. ठीक आहे.
ओके, आणखी मला थोडी इन्फॉर्मेशन मिळाली, मी याच्यात घेतली बघा. प्री वर्क ऑब्जेक्टिव्ह. आता हे जीपीएस आपल्याला कशासाठी करायचंय, जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा अभ्यास कशासाठी करायचा, तर टू डिस्क्राइब ऍट लीस्ट 3 सोर्सेस ऑफ जीपीएस सिग्नल एरर अँड आयडेंटिफाय द वेज टू मिटिगेट द रिड्यूस दोज एरर्स. ठीक आहे. देन आयडेंटिफाय द 3 सेगमेंट्स. कोणते? स्पेस सेगमेंट वगैरे त्याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणे, स्पेस मास्टर आणि युजर सेगमेंट. आयडेंटिफाय द 3 सेगमेंट ऑफ जीपीएस सिस्टीम अँड डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ इच. प्रत्येकाचा पर्पज आपण ह्या चॅप्टर मधून आपल्याला कळतोय. देन डिस्क्राइब द 2 टेक्नॉलॉजीज दॅट एनहान्स द ॲक्युरेसी ऑफ जीपीएस पोझिशनिंग दॅट कलेक्टेड द पोझिशन डाटा. म्हणजे डिफरन्शियल जीपीएस आणि दुसरी रेग्युलर जीपीएस सिस्टीम. आणि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अ जीपीएस रिसिव्हर युजेस टू ट्रायंग्युलेटेड पोझिशन. ठीक आहे. ते पोझिशन कसे फाइंड आउट करतात ते आपण बघणार आहे चॅप्टर मधून. देन आयडेंटिफाय द 4 मेन फंक्शन्स ऑफ द जीपीएस. जीपीएस चे फंक्शन्स आपण 4 काय आणखी जास्ती बघितले, पण त्यातले 4 मेन फंक्शन्स आहेत. आणि टेस्ट हिस्ट्री बघितली आपण. जीपीएस ची सेगमेंट्स बघितले कुठले, प्रायमर, हाऊ टू वर्क ऑन अ जीपीएस, प्रॉब्लेम्स विथ जीपीएस, जीपीएस चे लूप होल्स काय आहेत, आणि ऍडव्हान्सेसमेंट म्हणजे आणखी त्याच्यात स्कोप काय डेव्हलपमेंटसाठी. ठीक आहे. हिस्ट्री आपण पाहिली. ठीक आहे. तीच हिस्ट्री ह्याच्यात दिली. आणखी जर आपण 1960 पासून बघितली, पण 1950 मध्ये बोथ द मिलिटरी अँड सिव्हिल एजन्सीज ऍक्टिव्हली परसेस्ड द आयडिया ऑफ पोझिशन डिटर्मिनेशन नेव्हिगेशन युजिंग द सॅटेलाइट 1950 ला. ठीक आहे. ह्याच्यात थोडी आणखी जास्त हिस्ट्री दिली. एवढी डीप मध्ये हिस्ट्री तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाही. तर बघा 1978 ला कुठला सॅटेलाइट लॉन्च केला ते पण दिलंय. फेज 1 मध्ये ब्लॉक 1 सॅटेलाइट वॉज लॉन्च. जर तुम्हाला नाव पाहिजे असतील तर याच्यात. आता इथं 29 सॅटेलाइट सांगितले. मग जी लेटेस्ट सॅटेलाइट आहे त्याच्यात आजच्या डेट पर्यंत 31 सॅटेलाइट्स आर लॉन्च असं सांगितलंय. याच्यात 29 सांगितले. आणखी 3 त्यांनी लॉन्च केले, 2. ठीक आहे. मग जर तुम्हाला सॅटेलाइटचं नाव पाहिजे असेल तर 1978 ब्लॉक 1 सॅटेलाइट. ठीक आहे. याच्यात जरा डीप मध्ये दिले हिस्ट्री. 27 एप्रिल फुल प्लेज मध्ये किती तारखेला झाले, तर मग सांगितलं की 1995. जर तुम्हाला आणखी डीप मध्ये पाहिजे असेल तर 27 एप्रिल 1995 ला फुल प्लेज मध्ये ते ऑपरेशन मध्ये आलं. ठीक आहे. जो आहे मे 2002 ला सिव्हिलियन पर्पज साठी त्यांनी वापरले. ठीक आहे. मग 2000 होतं. तर तुम्हाला डेट पाहिजे असेल तर एक्झॅक्ट मे 2000. ठीक आहे. मग ही जीपीएस सिस्टीम 3 सेगमेंट्स आर देअर. हाऊ इट इज वर्क. हा स्पेस सेगमेंट, हा युजर, हा ग्राउंड सेगमेंट, आणि ह्याला आपण कंट्रोल सेगमेंट म्हणतो, आणि हा मास्टर स्टेशन. ठीक आहे. याचं सिंक्रोनायझेशन कसं आहे बघा. मास्टर स्टेशन सॅटेलाइटची सिंक्रोनायझेशन करतात. मॉनिटर स्टेशन जे आहेत ते सॅटेलाइट आणि कंट्रोल स्टेशनशी त्यांचं कोऑर्डिनेशन आहे. ठीक आहे. आणि युजर सेगमेंटला ही सगळी इन्फॉर्मेशन सॅटेलाइट थ्रू येते डायरेक्ट फिरून सगळी. ओके. ठीक आहे. आणि ग्राउंड एंटीना डायरेक्टली कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अँड गिव्ह इट टू द मास्टर स्टेशन और मॉनिटर स्टेशन. ओके. ते मागाशी जी डायग्राम आहे वेगळी डायग्राम आहे, त्याच्यामध्ये पुन्हा तेच दिले. इथं मेन यूएस स्पेस कमांड स्टेशन आहे आणि हे बाकीचे ग्राउंड स्टेशन. ठीक आहे. इथला आला मास्टर स्टेशन. मॉनिटर स्टेशन कुठं, इथे 2, 3 आणि 4. आणि ग्राउंड अँटीना पण त्यांनी ठेवलेले आहेत प्रत्येक ठिकाणी. अँटीना कसेल तर रिसिव्ह करण्यासाठी इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. कंट्रोल सेगमेंट बद्दल आणखी इथे इन्फॉर्मेशन थोडी एक्स्ट्रा पाहिजे असेल तर मास्टर कंट्रोल स्टेशन कशासाठी कुठं आहे, तर कोलोराडो स्प्रिंगर्स आणि कोलोराडो. ठीक आहे. त्याची आणखी इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर या सॅटेलाइट मध्ये पीपीटी मध्ये दिली. मास्टर कंट्रोल स्टेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॅटेलाइट कंट्रोल अँड ओव्हरऑल सिस्टीम ऑपरेशन. ठीक आहे. मास्टर स्टेशन जे आहे कोलोराडोचं
in US. हे कशासाठी तर it is responsible for the satellite control and overall system operation. Okay, the control segment is made up of a master control station, 4 monitor station. हे आकडे लक्षात ठेवा. किती मास्टर स्टेशन किती? एक मेन कोलोरेडोचं, 4 मॉनिटर स्टेशन, 4 मॉनिटर स्टेशन आहे, 3 ग्राउंड अँटिनाज. ठीक आहे, ते तुम्हाला इथं बघायला मिळते. 4 मास्टर स्टेशन आहेत, 1 2 3 4. अँटिना किती आहेत? 1 2 3. आणि मेन हे का ग्राउंड अँटिना इथं प्रत्येक ठिकाणी ग्राउंड अँटिना इथं इथं इथे एक आहे. आता इथं ठेवता येत नसेल, काहीतरी प्रॉब्लेम असेल म्हणून त्यांनी दिला नसेल. आता हे जे लोकेशन त्यांनी कसे ठरवले तर ते सॅटेलाइट कंट्रोल झाले पाहिजेत, कुठून होऊ शकतात तसं त्यांनी विचार करून ते केलेलं आहे. म्हणजे तिथंच का केले तर त्याच्या मागे काहीतरी रिझन आहे त्याचं की सॅटेलाइट तिथून कंट्रोल झाले पाहिजे. आणि तुम्ही बघितलं तर पूर्ण पृथ्वीला त्यांनी प्रॉपरली 4 ह्याच्यात डिवाइड केले बघा, 1 2 3 आणि 4 लांब लांब ठेवले. इथला जो आहे हा इकडचा पार्ट कंट्रोल करेल, इथला जो आहे हा पार्ट कंट्रोल करेल, असं त्यांनी दिलेलं आहे. ठीक आहे, डीप मध्ये तुम्हाला इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर आपण एवढी काही गरज नाही, कारण ही नावं लक्षात ठेवणं दॅट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. आपलं खरसोळी, पंढरपूर, मोहोळ असतं तर आपल्याला लक्षात राहिलं असतं. बट इट शुड बी नोइंग टू यू, दॅट्स वाय आय हॅव रिटन ओव्हर हियर. आय हॅव टेकन मच मोर इन्फॉर्मेशन ॲज पॉसिबल ॲज आय कॅन गिव्ह. ठीक आहे, मेन मास्टर स्टेशनचं फक्त नाव लक्षात ठेवा, किती कंट्रोल स्टेशन तेवढं लक्षात ठेवा. This is the space segment. स्पेसचं आपण इन्फॉर्मेशन देतो. मग स्पेस सेगमेंटची थोडी इन्फॉर्मेशन दिली. द स्पेस सेगमेंट इज अन अर्थ ऑर्बिटिंग कॉन्सोलिडेशन ऑफ 24 ऍक्टिव्ह सॅटेलाइट अँड 5 स्पेअर सॅटेलाइट. ठीक आहे, मग इथं 5 च्या ठिकाणी आता 7 स्पेअर सॅटेलाइट्स circulating around the earth in a 6 orbital planes. Each satellite is oriented at 55 degree. Again it is written over here. A nominal circular orbit is 20,200 kilometer. That is nautical miles मध्ये जर कन्वर्ट केलं तर 10,900 nautical miles. आता हे जे समुद्रात किंवा स्पेस मध्ये आपण जेव्हा हाईट किंवा डिस्टन्स मेजर करतो ते आपण नॉटिकल मध्ये मेजर करतो. तो ते एक युनिट आहे, कन्वर्जन आहे. 20,200 किलोमीटर इट इज इक्वल टू 10,900 नॉटिकल माइल्स ऑफ अल्टिट्यूड, हाईट एवढी. नॉटिकल म्हणजे आपण हवेतलं मेजर करतोय. माइल्स मध्ये जर तुम्ही गेलं ना, 1000 किलोमीटर जर बघितलं तर तुम्ही किती मैल असणार आहे? 621 मैल्स. माइल्स मध्ये जर ह्याला तुम्ही नॉटिकल मैल मध्ये गेलं, नॉटिकल आहे नॉटिकल मैल 539. ठीक आहे, म्हणजे तेव्हा त्यांनी हवेतलं म्हणजे अल्टिट्यूडचं डिस्टन्स म्हणजे विमान वगैरे किती नॉटिकल मैलच्या हाईट वरून चालले असं त्यांची भाषा बोलायची. म्हणजे जवळजवळ निम्मच, म्हणजे 1000 किलोमीटरवर जर आहे तर त्यांनी काय म्हणणार 539 नॉटिकल मैलवर आहे. ठीक आहे, हे तुम्हाला माहित पाहिजे. तुम्ही हे जरी किलोमीटर जरी लक्षात ठेवलं तर चालतं, पण जनरली हे पण वापरतात त्याच्यासाठी. आय हॅव टेकन दॅट इन अ पीपीटी. ओके, इथं बघा ना, 20,200च्या बरोबर निम्म आहे नॉटिकल मैल. मागाशी पण किती होतं? निम्मच होतं. ठीक आहे, नॉटिकल माइल्स ऑफ अल्टिट्यूड. इच सॅटेलाइट कम्प्लीट्स वन अर्थ ऑर्बिट एव्हरी 12 आवर्स, म्हणजे 24 तासात 2 वेळा. देन दॅट्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ. आता इथं स्पीड पण तुम्हाला दिलंय बघा, जर आणखी कोणाला अभ्यास करायचा तर ह्या पीपीटी मध्ये जरा जास्त दाखवलं. ठीक आहे, तर 1.8 मिली माइल्स पर सेकंड स्पीड आहे त्याचा. 1 मैल म्हणजे किती होतं आता मागास? 1 मैल म्हणजे 1.6 किलोमीटर. किती मैल पर सेकंड दिलाय स्पीड? 1.8 इंटू 1.6 करा.
म्हणजे किलोमीटर. हा हा 1.5 किलोमीटर म्हणजे 1.5 किलोमीटर म्हणजे 1 मैल थोडक्यात, बरोबर ना. मग त्याचा स्पीड दिलाय माइल्स पर सेकंड मध्ये, तुम्ही किलोमीटर मध्ये पण त्याला कन्वर्ट करू शकता. ठीक आहे. इच सॅटेलाइट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम द हॉरिझॉन टू हॉरिझॉन. आता हॉरिझॉन टू हॉरिझॉन म्हणजे दोन ह्याच्यातला हॉरिझॉन टू हॉरिझॉन म्हणजे इथून ते तिथपर्यंत एक हॉरिझॉन कंप्लीट करायला, त्याच्या रेषा ओढल्यात का, एक हॉरिझॉन कंप्लीट करायला त्याला 2 आवर्स लागतात. ठीक आहे. 6 हॉरिझॉन दिले. इच सॅटेलाइट इज डिझाईन लाईफ. आता याच्यात लाईफ पण दिली बघा 10 इयर्स. मग त्यामुळे तर त्यांनी कंटिन्युअसली, आता समजा एखाद्या सॅटेलाइटला 8 वर्ष कंप्लीट झाले तर ते प्लॅन टू लॉन्च न्यू सॅटेलाइट दॅट विल रिप्लेस द ओल्ड सॅटेलाइट. मग त्यामुळे ते 24च्या जागी आणखी जास्त सोडलेले आहेत. मग तो एकदा खराब झाला की लगेच तो वर्क फंक्शनल करायला चालू करणार. सो इच सॅटेलाइट इज डिझाईन लाईफ इज अप्रॉक्सिमेटली 10 इयर्स. 10 वर्ष चालेल हे हिशोबाने सॅटेलाइट पाठवतात, कारण नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी काहीतरी आपल्याला ऍडव्हान्स करायची असते, किंवा फिरून फिरून पण ते झीज वगैरे होणारच ना, या गोष्टी काय त्यांच्या असतील त्या. ठीक आहे. सॅटेलाइटचं वेट इट इज अबाउट 2000 पाउंड्स. मग तुम्ही याला केजी मध्ये कन्वर्ट करू शकता. इट इज अप्रॉक्सिमेटली 17 फीट अक्रॉस इट्स सोलार पॅनल्स एक्सटेंडेड. ठीक आहे. सोलार पॅनल असतात त्याला, सगळं कशावर चालतं, सोलारवर चालतं सॅटेलाइट. तर 17 फूट त्यांना सोलार पॅनल्स आहेत. जे जुने सॅटेलाइट होते आधी, डिझाईन्ड ॲज ब्लॉक 2 और 2A, still functioning and are equipped with the 2 cesium and 2 रेडियम atomic clocks. मग हे जे आधीचे जुने सॅटेलाइट आहेत जे 1978 ला वगैरे पाठवले, ते अजून पण फंक्शन करतायत आणि त्याच्यात कुठल्या टाईपचं क्लॉक वगैरे आहे ते पण दिले. पण हे जे सॅटेलाइट आहेत ते आपण आता वापरतो का नाही, इट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द डिसिजन टेकन बाय द सायंटिस्ट. ठीक आहे. ते सॅटेलाइट सिग्नल कसे देत आहेत, काय देत आहेत, त्या दुसऱ्या कुठल्या कामासाठी आपण वापरू शकत असेल तर ठेवले असतील तसे. त्याला काही उडवायची काही गरज नाही, स्पेस मध्ये फिरत राहते. ठीक आहे. आणि नवीन त्याला रिप्लेसिंग पाठवून द्यायचं आणखी. न्यूअर सॅटेलाइट जे आहेत ब्लॉक IIR चे आर इक्विप्ड विथ रेडियम ॲटॉमिक क्लॉक्स, रिबिडियम. ठीक आहे. ह्याच्यात रिबिडियम क्लॉक आहे आणि ह्याच्यात कुठलं तर सेल्सियम आणि 2 रिबिडियम होतं. आता ह्याच्यात रिबिडियम ॲटॉमिक क्लॉक्स आहेत. ते क्लॉकच सगळ्यात महत्वाचे, कारण जे सॅटेलाइटनी इन्फॉर्मेशन पाठवले ते किती टाइमला पाठवले ती घेणं महत्वाचे. म्हणजे एखादा मी इथून इन्फॉर्मेशन मागतोय 10 वाजून 5 मिनिटांनी 3 सेकंदांनी, तर 10 वाजून 5 मिनिटांनी 3 सेकंदांनी त्या 4 सॅटेलाइटनी मला कुठं लुकआउट केले हे कळणं गरजेचं आहे सेम टायमिंगला. त्याच्यासाठी क्लॉक एरर नसला पाहिजे तिथं. ठीक आहे. याच्यात बॅटरी वगैरे पॉवर बॅकअप वगैरे दिलेले आहे. स्लाइड विजिबल नाही. यस, स्लाइड्स नॉट विजिबल. ओके ओके, जस्ट अ मिनिट. ओके, जस्ट अ मिनिट. ओके, तर हे थोडं सॅटेलाइट बद्दल आणखी इन्फॉर्मेशन दिली, ज्याला आणखी जास्त अभ्यास करायचा त्याच्यासाठी इट इज अवेलेबल. ज्याला लय लोड आहे थोडा आपला अभ्यास करायचा. इच सॅटेलाइट ट्रान्समिट आणखी बघायचं दिले स्पेस सेगमेंट मध्ये. Each satellite transmit as part of signal to ground station and GPS receivers following information. मग इन्फॉर्मेशन कशाच्या फॉर्म मध्ये येते तर कोडेड रेंजिंग सिग्नल, दॅट इज रेडिओ ट्रान्समिशन टाइम सिग्नल्स दॅट अलाउ द GPS रिसिव्हर टू ट्रँग्युलेट इट पोझिशन. ट्रँग्युलेशन ते पोझिशन फाइंड आउट करतं. आणि कुठले सिग्नल्स आहेत तर रेडिओ सिग्नल्स आहेत. ठीक आहे. आपण टोटल टेशन मध्ये किंवा EDM मध्ये कुठले सिग्नल वापरत होतो, इन्फ्रारेड. इन्फ्रारेड वापरलं त्याची कॅपॅसिटी किती, 1 to 3 किलोमीटर. ऍक्च्युअली इन्फ्रारेड ची कॅपॅसिटी किती असते, 3 ते 5. पण टोटल स्टेशन मध्ये वापरले आपण टोटल स्टेशन 1 ते 3 किलोमीटर पर्यंत वापरू शकतो. जर मायक्रोवेव्ह वापरले ट्रँग्युलेशनला तर 30 to 80 किलोमीटर पर्यंत आपण इन्फॉर्मेशन देऊ शकतो. पण हे सिग्नल्स आहेत, हे जे सिग्नल्स आहेत ते सॅटेलाइटचे, हे तर खूप लांब आहेत. मग ह्याच्यात आपण कुठले ट्रान्समिशन वापरतो तर रेडिओ ट्रान्समिशन. ठीक आहे. रेडिओ ट्रान्समिशन टाइम सिग्नल्स अलो दॅट GPS रिसिव्हर टू ट्रँग्युलेट इट्स पोझिशन. ट्रँग्युलेशन आपण पोझिशन फाइंड आउट करतो. ephemeris position information, a message transmitted in every 30 seconds containing the precise information on the location of the satellite in a space. तर सॅटेलाइटची पण काहीतरी पोझिशन आहे ना, ती त्यात आपली जशी पोझिशन फाइंड आउट करायची युजरला
तशा त्या मास्टर स्टेशनला सॅटेलाइटची पण इन्फॉर्मेशन माहित पाहिजे. म्हणून सॅटेलाइट काय करतो, एव्हरी 30 सेकंदला, प्रत्येक 30 सेकंदाला त्याची इन्फॉर्मेशन खाली ग्राउंड स्टेशनला पाठवतो, का तर त्यांना त्याची पण इन्फॉर्मेशन माहित पाहिजे. Then atmospheric data can that is information to help the correct interference of the signal as travels through the earth atmosphere. Atmospheric data पाठवतो, clock correction चा पण डेटा पाठवतो, आणि almanac containing the information on the GPS constellation which include the location and health of the satellite. त्या सॅटेलाइट मध्ये एक almanac म्हणून असतो, that includes the location of the satellite, सॅटेलाइट कुठं आहे आता सध्या, आणि हेल्थ ऑफ दॅट सॅटेलाइट, म्हणजे सॅटेलाइट फंक्शन करतोय की नाही व्यवस्थित, ती सगळी इन्फॉर्मेशन अल्मॅनिक थ्रू ग्राउंड स्टेशनला येते. ठीक आहे. आणखी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन जर स्पेस सेगमेंट बद्दल पाहिजे असेल तर whenever the GPS receiver is receiving the satellite signal, it is automatically downloading an almanac. ठीक आहे, almanac मध्ये ही इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होते ऑटोमॅटिक. The almanac is stored in the receiver's memory for the further use. The stored almanac allows the receiver to more quickly acquire the GPS satellite signal because it is already known the general location and other information about the satellite and consolidation. ही सगळी इन्फॉर्मेशन कुठे स्टोअर होती तर सॅटेलाइटच्या अल्मॅनेक मध्ये. However, if GPS receiver is left turned off, GPS receiver जर बंद केला for the several months or it is moved more than 30 miles while turn off, the stored almanac may not be of any use to receiver when the turn on. ठीक आहे, जर हा अल्मॅनेक जो आहे हा कंटिन्युअसली कम्युनिकेशन करत असतो ग्राउंड स्टेशनची, पण हा जर अल्मॅनेक जर बंद ठेवला आपण, आणि बंद ठेवला किती बऱ्याच सेव्हरल मंथ साठी जर बंद झाला त्या सॅटेलाइट वरचा, किंवा सॅटेलाइट मूव्ह झाला 300 माइल्स मूव्ह झाला, अल्मॅनेक बंद आहे, तर आपल्याला पुन्हा त्याच्याशी कम्युनिकेशन करायला अवघड होऊन बसतं. ठीक आहे, इट इज नन ऑफ यूज. So new almanac need to be downloaded for the receiver and function it properly. मग पूर्ण नवीन इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करून पुन्हा आपल्याला पुन्हा कम्युनिकेशन प्रस्तावित करावं लागतं. ठीक आहे. युजर सेगमेंट मध्ये कोण कोण यूज करतात तर मिलिटरी युजेस द इन्फॉर्मेशन. देन सर्च अँड रिस्क ऑपरेशन मध्ये आपण इन्फॉर्मेशन, डिझास्टर रिलीफ च्या वेळेस जो इन्फॉर्मेशन यूज केले दॅट इज द युजर सेगमेंट. सर्वेइंग मध्ये marine and aeronautical and terrestrial navigation, then remote controlled vehicle and robot guidance साठी, then satellite positioning and tracking shipping मध्ये, then geographical information system मध्ये आणि रिक्रिएशन मध्ये आपण युजर जे आहेत त्याची इन्फॉर्मेशन वापरतात. 4 प्रायमरी फंक्शन्स ऑफ द जीपीएस कुठले तर पोझिशन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करणं, एखाद्या लोकेशनची पोझिशन आणि त्याचे कोऑर्डिनेट, दॅट इज एक्स वाय झेड, दॅट इज लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड अँड अझिमुथ, फाइंड आउट करणं. देन सेकंड फंक्शन ऑफ द जीपीएस सिस्टम इज टू फाइंड द डिस्टन्स अँड डायरेक्शन बिटवीन एनी टू वे पॉइंट्स ऑर द पॉइंट्स ऑन अ वे पॉइंट. ठीक आहे, डिस्टन्स आणि डायरेक्शन दोन्हीचे फाइंड आउट करणं. ट्रॅव्हल प्रोग्रेस रिपोर्ट, तुम्ही जाताय कुठेतरी तर किती स्पीडने चाललाय, आता कुठं आहे, काय सगळी इन्फॉर्मेशन म्हणजे प्रोग्रेस रिपोर्ट. लाईव्ह लोकेशन, लाईव्ह त्याची रिपोर्ट ह्या जीपीएस मुळे मिळतं, आणि ॲक्युरेट टाइम मेजरमेंट की त्यावेळेस ती गाडी कुठं होती, ॲक्युरेट टाइम मेजरमेंट. हे मेन 4 फंक्शन. हा पूर्ण जो चॅप्टर आहे त्याचं मेन फंक्शन काय, ही सगळी सिस्टीम बसवली ती कशासाठी तर पोझिशन आणि कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करण्यासाठी, डिस्टन्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करण्यासाठी, ट्रॅव्हल प्रोग्रेस रिपोर्ट मिळवण्यासाठी, आणि ॲक्युरेट टाइम मेजरमेंट करण्यासाठी जीपीएस सिस्टम वापरतो. हे मेन लक्षात ठेवा. आणि मग ती काय आहे तर 24 सॅटेलाइट आहेत, एकाला 4 सॅटेलाइट लागते, मग ते कंट्रोल स्टेशन आहे, ते एवढं सिंपल मध्ये तुम्ही चॅप्टर लक्षात ठेवलं तर बाकी डीप मध्ये जायची काय गरज नाही. जेवढं जेवढं झेपतं तेवढं आज जायचं, लई लोड आला तर बास करायचं. ठीक आहे. मग 4 जे फंक्शन्स आहेत प्रायमरी फंक्शन्स हे इथं एक्सप्लेन केले बघा पुन्हा. जस्ट रीड इट आउट मी 2 मिनिटात आता.
Okay, so here we have seen four primary functions of this GPS. Okay, सोप्या भाषेत बघायचं झालं तर it is more than sufficient for you. If you want to go in deep again, first of all, position and waypoint coordinate. आपण जे इथं सोप्या भाषेत सांगितले तर पोझिशन अँड कोऑर्डिनेट्स, ठीक आहे. ते जर आणखी एक्सप्लेन करून पाहिजे असेल तर पोझिशन अँड वे पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करण्यासाठी जीपीएस टेक्नॉलॉजी आपण वापरतो. ओके, position and waypoint coordinate याच्यामध्ये GPS receiver can provide a position or waypoint information for the current location or any remote location on earth and display that information in a variety of the coordinate. म्हणजे तुम्ही कुठं पण असू द्या, तुम्ही जस्ट बटन प्रेस केलं तर you will get the
your current location, or you can get the location of any point from here also. ठीक आहे, हा मेन फंक्शन आहे. देन डिस्टन्स अँड डायरेक्शन बिटवीन द रिसिव्हर्स पोझिशन अँड स्टोर्ड वेव पॉइंट बिटवीन द टू रिमोट वेव ऑर बिटवीन द टू रिमोट वेव पॉइंट. म्हणजे तुम्ही आता कुठेतरी आहात आणि एक कुठलं तरी लोकेशन आहे, ह्या दोन जागेमधलं तुम्ही डिस्टन्स आणि डायरेक्शन, कुठल्या डायरेक्शनला आहे डिस्टन्स किती हे फाइंड आउट करू शकता. किंवा तुम्ही इथं आहे आणि तुम्हाला मुंबई आणि पुण्यातलं डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं, तिथलं पण काढू शकता किंवा तुमच्या रेफरन्सने कुठलेही काढू शकता. हे दुसरं फंक्शन आहे जीपीएसचं. तिसरं फंक्शन आहे तर व्हेलॉसिटी रिपोर्ट. रिअल टाइम म्हणजे रिअल टाइम डिस्टन्स टू एनी वे पॉइंट. म्हणजे तुम्ही प्रोग्रेस करताय आणि प्रोग्रेस करत करत तुम्हाला कळते की तुम्ही किती स्पीडनी चाललाय. म्हणजे तुम्ही जर जीपीएस जर वापरलं तर तुम्हाला तिथं दाखवते की तुमचा करंट स्पीड काय आहे. ठीक आहे, डिस्टन्स आणि रिअल टाइम सुद्धा तुम्हाला लाईव्ह दाखवतं. ट्रॅकिंग अँड वे पॉइंट अँड हेडिंग, कुठल्या डायरेक्शन मध्ये चाललंय हे पण दाखवतो. तुम्ही असं वळलं की ते बांधलं कळते बघा. ठीक आहे, डायरेक्शन ऑफ द ट्रॅव्हल, करंट स्पीड, देन एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अरायव्हल टू वे पॉइंट अँड कोर्स ओव्हर द ग्राउंड. तुम्हाला हे पण दाखवते तुमचा जो स्पीड आहे ना त्याच्यानुसार दाखवते 2 hours 3 minutes रिमेनिंग. ठीक आहे, म्हणजे रिअल टाइम ते कॅल्क्युलेट पण करते. ओके, तर व्हेलॉसिटी रिपोर्ट ऑल्सो इट गिव्स. अँड ऍट लास्ट accurate time measurement. ओके, accurate time तुमचा जो आहे विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रीनविच टाइम और झुलू टाइम इट गिव्स यू. ठीक आहे, जास्तीच्या डीप मध्ये जाऊ नका. accurate टाइम म्हणजे काय, तर ग्रीनविचच्या रेफरन्सने जे आपण टाइम कॅल्क्युलेट केले ते सगळ्यांचं सिंक्रोनाइज करते, तर accurate टाइम तुम्हाला दाखवते. आणि त्याच्यानंतर सिंक्रोनायझेशन त्यांनी ऑलरेडी केलेलं आहे. ठीक आहे, त्याला आपण झुलू टाइम किंवा ग्रीनविच टाइम पण म्हणतो. ठीक आहे, position based on a time. Radio waves travel at the speed of a light. आता स्पीड ऑफ लाईट मगाशीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण बघितलेलं होतं, डिस्टन्स इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड इंटू डिस्टन्स इंटू स्पीड ऑफ द लाईट घेतोय आपण. तर ती स्पीड ऑफ लाईट का घेतोय, अरे वेव्ह तर आपण रेडिओ वेव्ह वापरतोय. तर का, तर इथं बघायला दिले रेडिओ वेव्ह ट्रॅव्हल्स ऍट अ स्पीड ऑफ लाईट, त्यामुळे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाइम इंटू स्पीड ऑफ लाईट होतं. स्पीड ऑफ लाईट का घेतोय, तर ह्याच्या रेडिओ वेव्ह येतात ना सिग्नल कडून, ह्या रेडिओ वेव्हचा पण स्पीड हा लाईट वेव्ह एवढाच आहे, म्हणून तिथं स्पीड ऑफ लाईट म्हणेल. तुम्ही स्पीड ऑफ रेडिओ वेव्ह म्हणलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, पण पुन्हा रेडिओ वेव्हचं किती स्पीड आहे माहित नसतं आपल्याला. लाईटचा माहित असतो इकडे, पण रेडिओ वेव्हचा माहित नसतो कारण आपण ऐकलेलं नसतं कधी. ठीक आहे, सो तिथे आपण स्पीड ऑफ लाईट देतो. So a radio wave travel at a speed of light. If the GPS signal travel at a time t, then t plus 3 and it is picked up by the receiver type. म्हणजे t म्हणजे समजा 10 वाजता निघाले, 10 वाजून 3 सेकंदांनी पोहोचले, तर 10 ला त्यांनी t मानले आणि खाली काय 10 अधिक 3 म्हणजे 10 वाजून 3, म्हणून ते त्यांनी t plus 3 दिले. मग त्याच्यावरून t plus 3 minus t is equal to t हा टाइम आला. टाइम इंटू व्हेलॉसिटी केलं की डिस्टन्स मिळणार. ठीक आहे, global positioning system allows you the GPS receiver to determine the position by using simple formula. Velocity is equal to distance into time. ठीक आहे, हे क्लॉकचे एरर्स वगैरे आपण कसे रिमूव्ह करायचे तुम्हाला जर पाहिजे असतील तर हे आणखी इथे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. ठीक आहे, बट इट इज तेवढं डीप मध्ये जायची काही गरज नाही तुम्हाला. रिसिव्हर पोझिशन इज बेस्ड ऑन अ टाइम, त्याच्यातलंच आहे. कसं कॅल्क्युलेट केले त्यांनी, तर किती हाईट वर जातो काय वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी कन्सिडर केल्या. इथे एक्झाम्पल दिले. दिस एक्झाम्पल वॉज प्रेझेंटेड विदाउट इंट्रोडक्टिंग एनी एरर्स इनटू द सिग्नल पाथ एंड जीपीएस, सो यू कॅन कन्सिडर इट फॉर फर्दर. ठीक आहे, सिग्नलचे ते पॅटर्न कसे रिसिव्ह वगैरे करतात. ठीक आहे, ते दिले. टाइम डिफरन्स यांनी कॅल्क्युलेट केला. हे सगळे इंटरनल पार्ट आहे. आता सगळे अल्गोरिदम आले, मायक्रो प्रोसेसरचा पार्ट आहे. याच्यामध्ये आपल्याला काही जास्ती जायची गरज नाही. हाऊ अ जीपीएस रिसिव्हर डिटरमाइन्स इट्स पोझिशन हे आपण बघूया थोडं. ठीक आहे, थोडं डीप मध्ये जाऊन बघूया कसं करतं ते तर आपण बघितलं घेतं, पण याच्यात थोडंसं डीप मध्ये दिलंय बघा. इच सॅटेलाइट ट्रान्समिट व्हॉट इज कॉल्ड एज अ नेव्हिगेशन मेसेज. प्रत्येक सॅटेलाइट काय करतो, एक मेसेज पाठवतो. अ मेसेज विच डाउनलोडेड बाय द जीपीएस रिसिव्हर. जो काही कंट्रोल स्टेशनला रिसिव्हर आहे तो मेसेज डाउनलोड करून घेतो. त्याच्यावर काहीतरी कोडिंग असेल. द एनएव्ही मेसेज, ओके,
contains the following information. त्या मेसेजवर काय काय इन्फॉर्मेशन असते तर जीपीएस कन्सोलिडेशन स्टेटस, दॅट इज स्टेटस ऑफ ऑल द सॅटेलाइट्स, देन satellite ephemeris and health data of individual satellite, then GPS time and UTC time transfer parameter and ionosphere interference correction parameter. आता ते काय काय पाठवते की किती वाजता पाठवले, जो सिग्नल जिथून येते त्याच्यामध्ये जे ऍटमॉस्फिअर आहे त्याच्यात काही करेक्शन तुम्हाला अप्लाय करायला लागतील, हे सगळा डेटा तो पाठवतोय कुणाला, ग्राउंड स्टेशनला. मग ग्राउंड स्टेशन काय करणार, त्याचं कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला अल्गोरिदम लावून तुम्हाला डायरेक्टली डेटा देणार. मग हे इंटरफरन्स करेक्शन किती पाहिजे, काय पाहिजे, किती टाइमला पाठवले, हेल्थ काय सॅटेलाइटचे त्यावेळेस, त्या सॅटेलाइटचं लोकेशन काय, हे सगळी इन्फॉर्मेशन सॅटेलाइट पाठवतो. The GPS currently uses the two frequencies to accomplish this data transmission, that is L1 and L2. आपण बघितले कुठले सिग्नल्स आहेत, L1 आणि L2 तुम्हाला सांगितले. The NAV message and course acquisition information are provided on the L1 frequency. L1 frequency वर कुठली इन्फॉर्मेशन आहे तर NAV message आणि course acquisition. Another frequency that is L3 is planned for the next generation. आता आपण L1 आणि L2 वापरतोय, आणखी ह्याच्यात काय एरर्स असतील तर ते रिमूव्ह करायसाठी आपण L3 frequency we are planning okay to enhance the position and navigation precision of GPS receiver. Okay. The pseudo random noise, that is PRN code, is a fundamental part of a GPS, pseudo random noise, and it is a very complicated digital code unique to each satellite, and the signal is complex sequence on off digitized pulses. हे कुठल्या टाइपचे सिग्नल वगैरे पाठवतात हा थोडा इलेक्ट्रॉनिक्स कडे जातो पार्ट, त्यामुळे जास्ती लक्षात घेऊ नका. स्यूडो रॅन्डम नॉइज रेडिएशन्स वगैरे आपण पाठवतो एवढं फक्त लक्षात घ्या, ठीक आहे. देन द जीपीएस रिसिव्हर युजेस द क्लेवर टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे, आपल्याला बघा आपण इलेक्ट्रॉनिक्सला नाही मग त्यांनी काय थोडक्या भाषेत सांगितलं की जीपीएस रिसिव्हर काय करतो, क्लेवर टेक्नॉलॉजी वापरतो, म्हणजे अल्गोरिदम मायक्रो प्रोसेसर वगैरे वापरतो टू कॅल्क्युलेट द प्रिसाइज टाइम इट टूक फॉर द जीपीएस सिग्नल टू रीच. म्हणजे सॅटेलाइट कडून सिग्नल रिसिव्ह व्हायला किती वेळ लागला हे कॅल्क्युलेट करतो. By shifting its own generated copy of the satellite PRN code in matching to the process, and by comparing this to the shift with the own internal clock, and the receiver can calculate how long it took the signal to travel from the satellite to itself. Satellite पासून तो रिसिव्हर पर्यंत यायला किती वेळ लागला हा कॅल्क्युलेट करतो, मग त्यात सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करतो, एरर्स कुठले आहेत काय. बाय कंपेअरिंग द टाइम डिफरन्स बिटवीन द टू, म्हणजे निघाला आणि पोहोचला यातला टाइम डिफरन्स कॅल्क्युलेट करून and multiplying the time by 1,86,000 miles per second. हा स्पीड आहे 1,86,000 miles per second travel speed of a signal. The receiver can roughly determine the distance separating it from the satellite. ठीक आहे, डिस्टन्स काढला त्याने, त्याच्याकडे स्पीड होता आणि आता हे माइल्स पर सेकंड मध्ये दिले, किलोमीटर पर सेकंद आपला तो 3 to 10 किलोमीटर पर सेकंड पण म्हणू शकतो. त्याच्यावरून त्यांनी डिस्टन्स काढला. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विथ द एव्हरी सॅटेलाइट सिग्नल द रिसिव्हर्स लुक ऑन इट. म्हणजे एका लोकेशनला चारही सॅटेलाइट पासून डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतात आणि त्याच्यानंतर टाइमचं करेक्शन करून इट फाइंड द डिस्टन्स. ठीक आहे. मग नंतर युटीसी ग्रीनविचच्या टाइमला आपण मॅच वगैरे करतो. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपण कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करतो. ते मेन जे युटीसी जे आहे त्याच्याशी कोऑर्डिनेट करतो. याला थोडं डीप मध्ये जाऊ नका, त्याच्यात थोडक्यात दिले बघा. युनिव्हर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम. व्हॉट इज द युनिव्हर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम? तो काय कशाच्या ग्रीनविच मीन टाइम किंवा जीपीएस टाइम किंवा झुलू टाइम असे 3 मध्ये त्याला डिवाइड केलंय. लोकल टाइम जो आहे आपला तो आपण AM किंवा PM मध्ये लोकल टाइमची ऍडजस्ट केलाय आणि मिलिटरी टाइम जो आहे तो 24 आवर्स आपण वापरतो.
GPS is currently ahead UTC आपण जो वापरतो तो UTC आहे, ठीक आहे. तर GPS चा जो टाइम आहे तो 13 सेकंद UTC च्या पण पुढे आहे, ठीक आहे. GPS टाइम इज करंटली अहेड ऑफ UTC बाय 13 सेकंद. एवढं डीप मध्ये जायची गरज नाही, पण एखाद्याला वाटतं की मला सगळंच माहित पाहिजे तर त्याच्यासाठी हे सगळं आहे इथे. ओके. टाइम हिडवी आपल्याला तेवढी गरज नाही. आता बघा, हेच आपलं पुन्हा होतं की जर एका सॅटेलाइट पासून जर आपण इन्फॉर्मेशन जर कलेक्ट करत असू तर आपल्याला एवढे सगळे पॉइंट मिळतील, ठीक आहे. इफ वी इंट्रोड्यूस अनदर सॅटेलाइट, ठीक आहे, तर इन्फॉर्मेशन पण होते त्याची. How receiver determines its position? Traveling at a speed of light, each satellite TRM signal takes a brief but a measurable amount of time to reach the GPS receiver. The difference between when the signal is sent and time it's received multiplied by the speed of the light enables the GPS receiver to accurately calculate the distance between the satellite and that point. Okay, provided that the good satellite signal locked by the GPS receiver, minimum 4 satellite signals are there आणि good satellite geometry. ह्या जर गोष्टी accurate असतील then only you will get the exact position. When GPS receiver is turned on, GPS receiver जो आहे हा टर्न ऑन केल्यानंतर it immediately begins searching a sky for the satellite signal. GPS जो असतो अँटेना तो चालू केला की तो कुठला सिग्नल वगैरे मिळतो बघतो. If the receiver is already has a current almanac such as one acquired on a previous outings, it speeds up the process of the locating the first satellite signal. Eventually it locates and acquires the first signal. सगळ्यात पहिला सिग्नल जो मिळतो तो घेतो. रीडिंग द सिग्नल द रिसीवर कलेक्ट द नेव्हिगेशन मेसेज. इफ द रिसीवर डज नॉट हॅव अ करंट अल्मॅनेक, ठीक आहे, तर इट मस्ट कलेक्ट द न्यू अल्मॅनेक विच विल बी टेक अबाउट 12 to 13 seconds after the first satellite signal is acquired, and the almanac is automatically updated during the normal use. अल्मॅनेक म्हणजे काय, मगाशी पण तुम्हाला सांगितलं की तो पूर्ण इन्फॉर्मेशन एखाद्या सॅटेलाइटची पहिल्यांदा डाउनलोड करतो आणि जर त्याच्याकडे अल्मॅनेक इन्फॉर्मेशन डाउनलोडेड नसेल तर जो काही तो सिग्नल जो रिसीवर आहे तो चालू केल्या पहिला जो काही सिग्नल मिळतो तो घेतो, अल्मॅनेक डाउनलोड करतो. अल्मॅनेक डाउनलोड करतो म्हणजे थोडक्यात काय, तर ती जी इन्फॉर्मेशन आहे त्याचं सॉफ्टवेअर डाउनलोड केल्यासारखं सगळे त्या सॅटेलाइट कुठं आहे काय त्याची इन्फॉर्मेशन त्याला सिंक्रोनाइज डाउनलोड करून घेतो, ठीक आहे. आणि मग पुढचं त्याला रिलेशन मध्ये सगळ्या गोष्टी फाइंड आउट करतो. दोन सॅटेलाइट पासून इन्फॉर्मेशन मिळाली तर बघा ऍक्च्युली असं क्रॉस पण होतं, ठीक आहे. 3 सॅटेलाइटच्या केसमध्ये हे आणि 4 सॅटेलाइटच्या केसमध्ये यू विल गेट द एक्झॅक्ट लोकेशन. 4 सॅटेलाइटची इन्फॉर्मेशन, ठीक आहे. 4 सॅटेलाइटच्या केसमध्ये हे जास्त डीप मध्ये जर गेलं तर तुम्ही खूप कन्फ्युज होताल. 3D पोझिशन साठी वाचायचं असेल तर इथं दिलेलं आहे, ठीक आहे. आता सिलेक्टिव्ह अवेलेबिलिटी ऑफ दिस जीपीएस. आता काही लोकांसाठी हे सिलेक्टिव्हली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करून दिले. कुणासाठी तर डिफेन्स डिपार्टमेंट डायरेक्टेड द सॅटेलाइट टाइम मेसेज रिड्युसिंग द पोझिशन अॅक्युरेसी टू सम जीपीएस युजर्स, ठीक आहे. जीपीएस वाले जे मिलिटरी पर्पज वाले त्यांना एक्स्ट्रा सिलेक्टिव्ह अवेलेबिलिटी म्हणजे काय, आता तुमचे 5 मित्र आहेत त्यातल्या तुम्ही एका मित्राला जास्त टाइम देता तर तुमची सिलेक्टिव्ह अवेलेबिलिटी फॉर दॅट फ्रेंड इज मोर. मग तसं आहे हे डिफेन्स साठी सिलेक्टिव्ह अवेलेबिलिटी जास्त दिली. ओके ओके. इट वॉज डिझाइन्ड टू प्रिव्हेंट द अमेरिकाज एनिमीज फ्रॉम द युजिंग द जीपीएस अगेन्स्ट द यूएस अँड आवर अलाइज. मग हे का केले त्यांनी जीपीएस बाकीच्यांना का नाही दिलं तर
त्यांचीच इन्फॉर्मेशन घेऊन त्यांच्यावर हल्ला करते, म्हणून बाकीच्यांना दिले नाहीये त्यांनी. इन मे 2000 पेंटागॉन रिड्युस्ड दिस झिरो मॅटर एरर. 2000 मध्ये त्यांनी मग बाकीच्यांना पण अवेलेबिलिटी दिली अँड कुड बी रिएक्टिवेटेड ऍट एनी टाइम बाय पेंटागॉन. म्हणजे पुन्हा कोणाला कधी कधी त्यांनी थोडक्यात राईट्स दिले वापरायचे, त्याच्यात सांगितले. ठीक आहे, एवढं काय गरज नाही. सोर्सेस ऑफ एरर इन जीपीएस हे जरा डीप मध्ये दिले बघा. मग असे एरर कुठले सांगितले की असं जाते तसं जाते ह्याला जाते. जर तुम्हाला एरर कशाचे किती असतात जर तुम्ही टाइम मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं असेल किंवा मीटर मध्ये, स्टँडर्ड पोझिशनिंग सिस्टीम सिव्हिलियन युजर्सचे जे सिग्नल्स आहेत तर त्याच्यातले अमाऊंट ऑफ एरर दिले बघा. सॅटेलाइट क्लॉकचा जो एरर आहे हा पर मीटर 1.6 to 3.6 मीटर आहे. ऑर्बिटल एरर इज लेस दॅन 1 मीटर. दिन लोनोस्फियर 5 to 7 मीटर. ट्रोपोस्फियर 5 to 7 मीटर, 0.5 to 0.7 मीटर. रिसिव्हर्स नॉइज 0.3 to 1.5 मीटर. मल्टीप्लाथ म्हणजे फिरून येतो दॅट इज 0.6 to 1.2 मीटर. सिलेक्टिव्ह अवेलेबिलिटी ते म्हणजे कुणाला किती दिले त्याच्यावर अगेन डिपेंड. मिलिटरीला एरर कमी असतात, सिव्हिलियन पर्पजला जास्त असणार. ठीक आहे. आणि युजर एरर अप टू द किलोमीटर ऑर मोर. आता हे मीटर मध्ये काय दिले की समजा म्हणजे आपण एखादं पोझिशन फाइंड आउट केलं आणि तुम्हाला दाखवले की 5 मीटर आहे. ठीक आहे, पण जर मल्टीपाथ जर मुळे एरर असेल तर ते त्याच्यात एरर किती असू शकतो तर 0.6 to 1.2 मीटरचा एरर असू शकतो. जरी आपल्याला 5 मीटर दाखवते तर त्याच्यात 0.6 to 1.2 मीटरचा एरर असू शकतो मल्टीपाथ मोड जर आला असेल. असं प्रत्येक गोष्टी कन्सिडर करून आपण एरर आपला कॅल्क्युलेट करू शकतो. आपण जी जीपीएस वापरतोय आय थिंक दॅट इज अॅक्युरेट अप टू 10 मीटर्स. आता हे सगळ्यांची बेरीज केल्यानंतर मे बी त्याच्या आसपास जाऊ शकतो. तर 10 मीटरचा एरर असतो. म्हणजे आपण जे ऍक्च्युअली पोझिशन म्हणतोय ते 10 मीटर मध्ये अॅक्युरेट नसू शकते थोडक्यात. म्हणजे मी जर म्हणतो की इथून ते इथपर्यंत एवढं आहे तर 10 मीटर त्याच्यात थोडासा एरर असू शकतो. ओके, तेवढी अॅक्युरेसी कमी आहे. कशामुळे तर हे सगळे एरर ऍड होतात. हे लोनोस्फियर ट्रोपोस्फियर पृथ्वीच्या कक्षेच्या बाहेर गेलं का कक्षेत म्हणजे ऍटमॉस्फिअर मध्ये. एक मिनिट. ओके, इथं बघा ही डायग्राम ओपन होईल. ही पृथ्वी, ह्याच्या बाहेरचे हे वेगवेगळे वातावरण आहे, त्याची नाव आहेत. लोनोस्फियर ट्रोपोस्फियर वगैरे. मग ही विमानं वगैरे जे आहेत आपले ढग वगैरे ह्या पर्टिक्युलर पट्ट्यात असतात. ठीक आहे. त्याच्या बाहेर मग हे स्टार, त्याच्या बाहेर सॅटेलाइट वगैरे हे कुठल्या गोष्टी हे दिलेले. ठीक आहे. हे इकडून सॅटेलाइटचं सिग्नल येताना प्रत्येक ह्याच्यात काहीतरी एरर येणार ना, तर ते सांगितले. ठीक आहे. मग सोर्सेस ऑफ एरर कुठले तर सॅटेलाइट क्लॉक एरर, ऑर्बिटल एरर, लोनोस्फेरिक इंटरफरन्स. ठीक आहे. ट्रोपोस्फेरिक इंटरफरन्स, त्याच्यात पुन्हा डीप मध्ये तुम्हाला पाहिजे असेल रिसिव्हर्स नॉइज, मल्टीपाथ इंटरफरन्स. त्याच्यात इट इज कॉल्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रेडिओ सिग्नल फ्रॉम द सरफेस नियर टू द जीपीएस रिसिव्हर दॅट कॅन बी आयदर इंटरफरन्स विथ द mistaken for the signal that follows the uninterrupted path from the satellite. For example, multipath is a ghosting image that appears on the TV equipment with the rabbit ear and हे असले एवढे जास्त मल्टीपाथ इंटरफरन्स म्हणजे मग पीपीटी मध्ये आपल्याला व्यवस्थित सांगितलं. बिल्डिंग शेजारी बिल्डिंगला तटून जर येत असेल तर दॅट इज द मल्टीपाथ इंटरफरन्स. ठीक आहे. इथं तुम्हाला क्लिअरली दाखवले बघा. आणखी एक इमेज जर बघा, हे जे लोनोस्फियर ट्रोपोस्फियर आहे ना ते इथे येते पृथ्वीच्या कक्षेच्या बाहेर इथले एरर्स फिरल्यामुळे.
हा मल्टीपाथ, ठीक आहे. हा गाडीला मेटल असल्यामुळे पण सिग्नल येऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे पण येऊ शकतो ट्रान्समिशन लाईन, ठीक आहे. युजर मिस्टेक मुळे पण एरर येऊ शकतो, ठीक आहे. आणि एरर्स इन जीपीएस आर कम्युलेटिव्ह. मग काही पॉझिटिव्ह असतात, काही निगेटिव्ह असतात, मग ते एकमेकांना कॉम्पन्सेट पण करू शकतात एरर्स. आता आपण सर्वेइंग टेक्निक बघूया जीपीएसच्या. GPS methods of the observation or GPS surveying techniques. The position of stationary or moving object can be determined through the GPS. ठीक आहे. ही जी पोझिशन आहे, this is determined by using GPS. When the position of a stationary or moving object is determined with respect to well-defined coordinate, that is x, y, z, using the single GPS receiver, and by making the observation to 4 or more satellite, it is called as the point positioning or absophied positioning. ठीक आहे, याला आपण पॉइंट पोझिशनिंग असं म्हणतो. किंवा however, if the coordinates of the zine unknown points are determined with respect to the known points, ठीक आहे, हे डायरेक्टली तुम्ही फाइंड आउट करले एखादा पॉइंट आहे तर त्याला आपण पॉइंट पोझिशनिंग म्हटलं. however, the coordinates of the zine unknown points are determined with respect to the known point, एखादा known point, taking the this as a origin or local coordinate system, it is called as a relative positioning. ठीक आहे, मगाशी आपण जे पाहिले ना relative positioning. In other words, the relative positioning aim to determination of the vector between the 2 points by observation of the 4 or more satellite by 2 receivers placed at the 2 different points simultaneously. इथं बघा पॉइंट पोझिशनिंग आणि डिफरन्शियल पोझिशनिंग हे मगाशीच्या ह्याच्यात होतं. आता ह्या पीपीटी मध्ये जरा वेगळ्या पद्धतीने सांगितलं. पॉइंट पोझिशनिंग म्हणजे काय, हा तुमचा पॉइंट आहे, हे चारही सॅटेलाइट मी तुम्हाला डायरेक्टली पाहिले आणि तुम्हाला सांगितलं की हे त्यांचे कोऑर्डिनेट आहे, ह्याला बोललो आपण पॉइंट पोझिशनिंग. आणि ही जी दुसरी सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये काय केले तर हा एक नोन पॉइंट आहे, ठीक आहे, स्युडो रेंज पी, ह्यातला एक पॉइंट नोन आहे, त्याचा रेफरन्स घेऊन दुसरा पॉइंट फाइंड आउट केलाय, ठीक आहे. मग पहिल्या ह्याच्यात काय सांगितलं, डायरेक्टली फाइंड आउट केले आणि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अननोन पॉइंट आर डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू नोन पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव्ह पोझिशनिंग. ठीक आहे, ह्याच्यात ही रिलेटिव्ह पोझिशनिंग आणि ही पॉइंट पोझिशनिंग डायरेक्टली फाइंड आउट केली. ठीक आहे. इन केस the object is to be positioned is stationary, it is termed as static positioning. पहिला जो आहे तो जर थांबलेला असेल तर त्याला स्टॅटिक पोझिशनिंग म्हणतात. while the object is moving, जर मूव्हिंग ऑब्जेक्ट असेल तर त्याला कायनेमॅटिक पोझिशनिंग म्हणतात. मग गाडी तुम्ही चाललाय आणि तुम्ही जर पोझिशन फाइंड आउट करत असाल तर त्याला कसली पोझिशनिंग म्हणायचं, कायनेमॅटिक. आणि जर तुम्ही एखाद्या ठिकाणी थांबलाय आणि जर पोझिशन स्टॅटिक पोझिशनिंग म्हणायचं. ठीक आहे. GPS surveying implies the precise measurement of the vector between the GPS instrument. The GPS survey may be classed as a static surveys, the traditional static surveying and dynamic surveys. ठीक आहे, म्हणजे मूव्हिंग असेल तर डायनामिक पण म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे. डायनामिक सर्वे, द रॅपिड स्टॅटिक सर्वे किंवा स्युडो स्टॅटिक सर्वे किंवा कायनेमॅटिक सर्वे आणि डिफरन्शियल जीपीएस. ठीक आहे, हे त्याची टाईप आहे. स्टॅटिक सर्वे टेक्निक, डायनामिक सर्वे आणि डिफरन्शियल जीपीएस, दॅट इज DGPS. स्टॅटिक सर्वे मध्ये काय होतं बघा, हे डायरेक्टली आपण पॉइंट फाइंड आउट करतो ना त्याचा. The traditional static surveying, this was first high precision method developed by the GPS requiring the at least 2 receivers. स्टॅटिक सर्वे जो असतो जे थांबलेल्या एखाद्या पोझिशनची फाइंड आउट करायची त्याला ऍटलीस्ट 2 रिसिव्हर लागतात. बोथ द रिसिव्हर्स इन्व्हॉल्व्ड रिमेन फिक्स्ड इन अ पोझिशन. दोन्ही रिसिव्हर जे आहेत ते फिक्स पोझिशनला पाहिजेत. The accuracy obtained of it is 5 to 10 mm plus or minus 2 ppm of the baseline length. Okay. In this technique, the GPS positioning, one base receiver is placed over the point of known coordinate. ठीक आहे, एक 2 पॉइंट आहेत ना, त्यातला एक जो पॉइंट आहे तो नोन पॉइंट कोऑर्डिनेटवर ठेवलाय, while other is placed over the new permanent station. ज्याचं आपल्याला पोझिशन फाइंड आउट करायचे तिथं दुसरा रिसिव्हर ठेवायचा, एक नोन पॉइंटवर ठेवायचा आणि एक अननोन पॉइंटला ठेवायचं ज्याचं फाइंड आउट करायचं.
the limitation of this method is need to be hours of observations are to be required. आता ह्या स्टॅटिक टेक्निकने जर तुम्हाला एखादं लोकेशन फाइंड आउट करायचं असेल तर तुम्हाला खूप वेळ लागू शकतो. hours of observations are required. Observation time depends on the receiver. आता किती वेळ लागणार हे पुन्हा कशावर डिपेंड करते की कुठल्या टाइपचा रिसीव्हर आहे. रिसीव्हर चांगल्या लोकेशनला असेल तर लगेच होईल. ठीक आहे. द ऑब्झर्वेशन टाइम डिपेंड ऑन द रिसीव्हर, द सॅटेलाइट जॉमेट्रिक कॉन्फिगरेशन, सॅटेलाइट कुठे आहे, द लेंथ ऑफ द बेस अँड ते दोन्ही पॉइंट, जे दोन्ही रिसीव्हर आहेत एकमेकांपासून किती लांब आहेत आणि ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन काय आहे. म्हणजे हे आवर खूप वेळ लागणार का नाही लागणार हे कशावर डिपेंड आहे. सॅटेलाइट कुठे आहेत, ते दोन पॉइंट कुठे आहेत, ऍटमॉस्फिअर काय तर त्याच्यावर ह्या गोष्टी डिपेंड आहेत. This technique is used for the long lines geometrical control densification and photogrammetrical control. ठीक आहे. स्टॅटिक. आता डायनेमिक मध्ये काय आहे बघा. The dynamic surveying implies some sort of the motion. ठीक आहे. जर मूवमेंट मध्ये असेल तर डायनेमिक टेक्निक इज implied. It allows the user to move during the survey. तुम्ही मूव करत करत लोकेशन फाइंड आउट करता and collect the data on the more often in terms of the kinematic. It is used to place the dynamic in a literature. However, the two terms are little different. This can be explained by the example of modeling the movement of the vehicle, a three-dimensional space which requires either knowledge of the forces causing the motion and the movement of the vehicle. आता ह्याच्यात काय माहितीये का, एक जे सॅटेलाइट आहे किंवा एक जो रेफरन्स स्टेशन आहे तो स्टॅटिक आहे, थांबलेला आहे, आणि दुसरा जो आहे तो मुव्हिंग मध्ये. मग तो मुव्हिंग जो आहे ना त्याचं डिस्टन्स त्या स्टॅटिक पासून माहित नाही, त्यामुळे त्याला कायनेमॅटिकचे सगळे कॅल्क्युलेशन्स अप्लाय करून त्याला त्याचं लोकेशन फाइंड आउट करायला लागतं. हे फक्त लक्षात घ्या, जास्ती डीप मध्ये जाऊ नका, कारण हे ट्विलिंग एवढं लक्षात ठेवायची काही गरज नाही. ठीक आहे. डायनेमिक सर्वे मध्ये काय तर त्याचे पुन्हा टाइप केले त्यांनी. रॅपिड स्टॅटिक सर्वेइंग टाइप फक्त लक्षात, रॅपिड स्टॅटिक सर्वेइंग, स्यूडो स्टॅटिक सर्वेइंग, कायनेमॅटिक सर्वे आणि ट्रॅडिशनल कायनेमॅटिक सर्वे. याचे जस्ट त्यांनी बायफर्केशन केले. मेथड कुठले, स्टॅटिक, फास्ट स्टॅटिक, स्यूडो स्टॅटिक किंवा कायनेमॅटिक. त्याचं टाइम मध्ये किती वेळ लागतो एखादा पॉइंट फाइंड आउट करायसाठी, अॅक्युरेसी किती आहे आणि त्याचे रिस्ट्रिक्शन्स काय हे दिलेले आहे. एवढं डीप मध्ये तुम्हाला नाहीये जास्ती, पण जर माहित पाहिजे असेल तर बरोबर बघा. स्टॅटिक्स ही स्लोएस्ट मेथड आहे, 1 तास लागतो एखादा. अॅक्युरेसी ह्याची दिले एवढ्या ह्याच्यात आणि रिस्ट्रिक्शन त्याला काही नाही. फास्ट स्टॅटिक असेल तर एखादा पॉइंट फाइंड आउट करायसाठी 5 ते 20 मिनिट लागतात. अॅक्युरेसी इथे दिले. आणि नीड फास्ट स्टॅटिक कॅपेबल रिसिव्हर, रिसिव्हर जे आहेत ते भारीते लागतात इथं. स्यूडो स्टॅटिकला 20 मिनिटं लागतात एखादा पॉइंट फाइंड आउट करायसाठी, त्याची अॅक्युरेसी कमी आहे. ठीक आहे. आणि रिस्ट्रिक्शन काय तर इट रिक्वायर्स टू विस्टेशन टू पॉइंट ऍट लिस्ट 1 hour अपार्ट. ठीक आहे. आणि कायनेमॅटिक काय, ही फास्टेस्ट टेक्निक आहे. 2 मिनिट लागतात एखादा पॉइंट फाइंड आउट करण्यासाठी. ह्याला मीडियम अॅक्युरेसी आणि ह्याचे रिस्ट्रिक्शन काय तर रिक्वायर द ट्रँग्युलेशन ऑल दिस थिंग्स, आणि 4 सॅटेलाइट मिनिमम लागतात ट्रॅकिंग करण्यासाठी. ठीक आहे. आता डिफरन्शियल जीपीएस आणि डिफरन्शियल जीपीएस आपण बघितलं, डीजीपीएस. डिफरन्शियल जीपीएस is not just a technique pipe dream. The concept has been around for the quite while. It has been used for extensively by the scientists and industrial application around the world. Differential GPS सध्या जास्ती यूज करतो आपण. Differential GPS system in which the differences between the observed and computed coordinates or the ranges are called the differential corrections. Particular known point is called as a reference station and transferred to the user to improve the accuracy of the user's receiver position. Differential GPS आपण बघितले की नोन पॉइंटचा रेफरन्स घेऊन आपण अननोन पॉइंटला फाइंड आउट करतो. तेच इथं दिलेलं आहे. ठीक आहे. इथं सांगितलंय बघा, अॅक्युरेसी कशी इंप्रूव्ह करतो तर रेफरन्स स्टेशनने.
DGPS is the way to make the GPS even more accurate. कारण रेफरन्स स्टेशनचा आपण उपयोग करतो त्यामुळे GPS सिस्टम accurate झाली. It can yield the measurement good to the couple of meters moving the application and even better in a stationary situation. That improve the accuracy has been profound and effect on the importance of the GPS as a resource and become the universal measurement system and capable of positioning the things on a very precise scale. DGPS जी सिस्टम आहे इट इज अ व्हेरी प्रिसाइज स्केल का तर आपण याच्यात रेफरन्स घेतो रेफरन्स स्टेशनचा. ओके, DGPS is mainly used for the navigation method in which there is a fixed reference station and coordinates of moving platform or rover are determined with the real time. ठीक आहे, हे झालं आपलं DGPS. आता आपलं एक छोटंसं राहिलं याच्यात रिसिव्हर्स कोणते कोणते आपण जीपीएस मध्ये वापरतो. दॅट थिंग इज रिमेन फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर. शेप ऑफ द अर्थ. शेप ऑफ द अर्थ तुम्हाला जर एक्झॅक्ट सायंटिफिक नाव जर काय असेल तर ऑब्लेट, ट्रायक्सियल, ओव्हलॉइड. ठीक आहे, ओव्हलॉइड असा शेप ऑफ द अर्थ आपण म्हणतो. आता ह्याच्यात बघूया आपण रेग्युलरली आपण सर्वे असा पण करू शकतो. ठीक आहे, जिओडेटिक सर्वे करताना आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी माहित पाहिजे. ठीक आहे, प्लेन वर्सेस जिओडेटिक सर्वेइंग मध्ये जर तुम्ही बघायला गेला, प्लेन सर्वेइंग आणि जिओडेटिक सर्वेइंग आपण कधी करतो, कर्वेचर कधी कन्सिडर करतो, एरिया किती झाल्यावर 240 स्क्वेअर किलोमीटरच्या वरती आपल्याला कर्वेचर कन्सिडर करावं लागतं. ठीक आहे, ते चित्र दिले बघा, डिफरन्स बिटवीन द जिओडेटिक अँड प्लेन सर्वे. जेव्हा आपण जीपीएस ने सर्वे करत असतो तेव्हा तो जिओडेटिक मध्ये जातो. ठीक आहे, कारण आपण ह्यूज एरिया कन्सिडर करत असतो. ठीक आहे, अर्थ सरफेस प्लेन सर्वे मध्ये बघा, अर्थ सरफेस इज कन्सिडर्ड ॲज अ प्लेन. आता जीपीएस साठी ह्या गोष्टी आपल्याला माहित पाहिजे म्हणून इथे दिले. रेग्युलर जो सर्वे करतो त्याच्यात अर्थ सरफेस आपण प्लेन कन्सिडर करतो आणि कर्वड असेल ह्याच्यात जिओडेटिक मध्ये आपण काय करतो, कर्व आहे असं जसं आहे तसा मानतो. ठीक आहे, देन रेग्युलर जो सर्वे आहे प्लेन सर्वे तर कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड आणि जिओडेटिक सर्वे मध्ये आपल्याला वी हॅव टू टेक इनटू अकाउंट कर्वेचर ऑफ द अर्थ. ठीक आहे, द लाईन जॉइनिंग एनी टू स्टेशन इज कन्सिडर्ड ॲज अ स्ट्रेट लाईन इन केस ऑफ प्लेन सर्वे आणि लाईन जॉइनिंग द टू स्टेशन कन्सिडर्ड ॲज अ कर्व लाईन इन केस ऑफ जिओडेटिक सर्वे. द ट्रायंगल्स आर प्लेन ट्रायंगल्स इन केस ऑफ प्लेन सर्वे आणि जिओडेटिक सर्वे मध्ये जे ट्रायंगल्स आहेत प्लेन नसतात, असं ट्रायंग्युलर स्पिरॉइडिकल ट्रायंगल्स आहेत असं आपण कन्सिडर करतो. द अँगल्स इन केस ऑफ प्लेन सर्वे आर प्लेन अँगल्स आणि ह्याच्या केसमध्ये स्पिरॉइडल अँगल्स आहेत. ठीक आहे, आणि रेग्युलर जो प्लेन सर्वे इट इज कॅरीड आउट फॉर द स्मॉल एरिया दॅट इज लेस दॅन 250 स्क्वेअर किलोमीटर आणि जर लार्ज एरिया असेल तर जिओडेटिक सर्वे करतो आपण दॅट इज मोर दॅन 250 स्क्वेअर किलोमीटर. आता बघा आपण जे जीपीएस रिसिव्हर मगापासून बोलतोय तर दिस इज द वन टाइप ऑफ द जीपीएस रिसिव्हर. ठीक आहे, दिस इज द वन टाइप ऑफ द जीपीएस रिसिव्हर. हा जीपीएस रिसिव्हर दिलेला इथं, जीपीएस अँटिना विथ रिसिव्हर. हा अँटिना हा रिसिव्हर आहे त्याचा. प्लम बॉबला काय प्लम ब्लॉक प्लेन सर्वे मध्ये प्लम बॉबला काय माहिती तुम्हाला, एकच मिनिट. हॅलो सर,
सपोज ही पृथ्वी आहे, ठीक आहे. मग तुम्ही जी म्हणताय ती प्लम लाईन, ही झाली प्लम लाईन आपली, ठीक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जो प्लेन सर्वे असतो, तो प्लेन सर्वे आपण छोट्या एरियावर करतो, बरोबर का? छोट्या एरियावर करतो, म्हणजे हा खूप छोटा एरिया इथं आपण सर्वे करतोय समजा. ओके, हा खूप छोटा एरिया इथं आपण सर्वे करतो. तुम्हाला काय म्हणायचं प्लम लाईन आणि काय? आता जिओडेटिक सर्वे जेव्हा आपण करतोय तेव्हा आपण मोठ्या स्केलवर सर्वे करतोय, म्हणजे ही जी आपली सर्वेची लाईन आहे अशी स्ट्रेट नसणार आहे, अशी गोल असणार आहे. इट माइट बी कर्ड वर, ठीक आहे. आपली जी सर्वे लाईन आहे ती अशी पृथ्वीबरोबर फिरणार आहे. आता काय हा प्लम लाईन आणि हा त्याला 90 डिग्री मध्ये असतो प्लम लाईन, कुठेही गेला तरी प्लम लाईन. आता इथं इथली प्लम लाईन अशी असणार आहे, ठीक आहे. ह्याला 90 डिग्री. तर त्याच्यात काय प्लम लाईन ही 90 डिग्री मध्ये इंटरसेक्ट करते. प्लम लाईन म्हणजे थोडक्यात तुमची ग्रॅव्हिटीची लाईन. ग्रॅव्हिटीची लाईन ही कुठल्या म्हणजे प्लेन सर्वे मध्ये पण इंटरसेक्ट करते आणि जिओडेटिक मध्ये पण इंटरसेक्ट करते. पण प्लेन लाईन मध्ये तुम्ही आता समजा इथं जर सर्वे घेत असाल, सांगतो तुम्हाला, इथे इंटरसेक्ट करते. पण जेव्हा तुम्ही इथला प्लेन सर्वे करत असाल इथला, तेव्हा तुमची प्लम लाईन इथं असणार आहे ना. जेव्हा तुम्ही इथं सर्वे करणार आहे तेव्हा तुमची प्लम लाईन इथं असणार आहे. म्हणजे जसं जसं तुम्ही लोकेशन चेंज करता तेव्हा ग्रॅव्हिटीच्या डायरेक्शन मध्ये जी लाईन आहे ती तुमची प्लम लाईन असणार आहे. पण एकाच ठिकाणी म्हणजे इथं जर सर्वे करत असाल तर बाकीच्या प्लम लाईन इंटरसेक्ट नाही करणार, फक्त एकच पर्टिक्युलर प्लम लाईन इंटरसेक्ट करणार आहे. जिओडेटिक मध्ये कुठलीही लाईन तुम्ही इंटरसेक्ट करेल, पण प्लम नॉर्मल प्लेन सर्वे मध्ये फक्त एकच प्लम लाईन इंटरसेक्ट करते, बाकीच्या नाही. एकच जी परपेंडिक्युलर एकच. म्हणजे तुम्ही जर इथला सर्वे करत असाल तर इथलीच फक्त प्लम लाईन तुम्हाला इंटरसेक्ट करणार आहे, ह्या कुठल्या इंटरसेक्ट नाही करणार 90 डिग्री मध्ये, ठीक आहे. पण जिओडेटिक सर्वे हा पूर्ण ग्रीन लाईन ह्या जिओडेटिक सर्वे कुठली पण प्लम लाईन केली तर ती 90 डिग्री मध्ये त्याला इंटरसेक्ट करते बाय डिफॉल्ट, ठीक आहे. ओके, मग हे रिसिव्हर्स वगैरे दाखवले तिथं. 9 स्टार नेव्हिगेशन सॅटेलाइट टायमिंग अँड रेंजिंग सिस्टीम. Like this way, satellites are revolving around the Earth. Minimum 4 numbers of satellite required for finding the location. तेच पुन्हा दिले कंट्रोल सेगमेंट वगैरे कुठं कुठं आहे. हा युजर सेगमेंट, हा माणूस त्याची लोकेशन फाइंड आउट करतोय, सो त्याला आपण युजर सेगमेंट पण म्हणतो. दिस इज ऑल्सो ह्या एक्सकेव्हेशन करायसाठी लेवल वगैरे देण्यासाठी हा जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतोय, ठीक आहे. जीपीएस सी ट्रॅक्स, हा आपण युजर सेगमेंट झाला. हा रोडची लेवल फाइंड आउट करण्यासाठी, म्हणजे ऍक्च्युली लेवल फाइंड आउट करण्यासाठी आपण ऑटो लेवल डम्पी लेवलच वापरणार. पण एक कुठतरी तुम्ही खूप खूप हाईट वर गेलाय तिथला तुम्हाला रोडची लेवल घ्यायची, मग एक रफली एक सिंगल पॉईंट घेण्यासाठी आपण पहिल्यांदा हे वापरणार आणि त्याच्यानंतर आपण ऑटो लेवल वगैरे वापरणार, ठीक आहे. हा त्याच्यामध्ये काय का कटिंग, आपण सर्वे करताना एक रिमोट पॉइंटला जर तुम्हाला आरएल न्यायचं असेल तर जीपीएसचा वापर करून आपण तिथला आरएल फाइंड आउट करू शकतो आणि त्याच्यानंतर बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपण रेग्युलरली करायच्या. बिल्डिंगच्या वर पण असा लावतात काही जण जीपीएस रिसिव्हर, ठीक आहे. बिल्डिंगचं हाईट वगैरे चेक करण्यासाठी किंवा बाकीचे हेल्थ इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी, डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी आपण वापरतो. स्पीड मेजरमेंट करण्यासाठी पण आपण जीपीएस वापरतो. सिंगल पॉइंट पोझिशनिंग म्हणजे काय बघा, हे मगाशी सांगितलं. रिलेटिव्ह पोझिशन, सिंगल पॉइंट पोझिशनिंगला सिंगल पॉइंटचे पोझिशन फाइंड आउट केले विथ रेफरन्स टू दीज 4 सॅटेलाइट. आणि रिलेटिव्ह पोझिशनिंग मध्ये काय केले, एका रेफरन्स पॉइंटचं रेफरन्स घेऊन त्या पॉइंटचे पोझिशन फाइंड आउट केले, ठीक आहे.
ऍक्च्युली टोपोग्राफी अशी आहे की आपण इलिप्सॉइडला अशी कन्सिडर करतो आणि जिओइडला अशी कन्सिडर केली हे सांगितलं. सिंगल कोड रिसिव्हर, डबल कोड रिसिव्हर हे रिसिव्हरचे टाईप आहेत फोटोग्राफिकल. सिंगल फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हर हा जीपीएस ई ट्रॅक्स हा मोबाईल सारखा असतो आपल्या, डायरेक्ट तुम्ही बटन प्रेस केले की तुम्हाला सगळ्या गोष्टी मिळतात. ठीक आहे, डिस्प्लेवर. डबल फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हर आहे सोफिया जीपीएस रिसिव्हर. सॉफ्टवेअर्स आहेत कॉम्पिटेबल विथ जीपीएस टेक्नॉलॉजी. LIS CAD मध्ये आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापर काढून 3D डायग्राम मिळवू शकतो. ठीक आहे, सॉफ्टवेअर मध्ये LIS CAD मध्ये जीपीएस मेजरमेंट तुम्ही केल्यानंतर कशी इन्फॉर्मेशन येते, लॅटिट्यूड येतो प्रत्येक पॉईंटचा, लॉंजिट्यूड येतो आणि एलिव्हेशन येतं आणि त्या लोकेशनला त्याचा स्पीड काय होता. ठीक आहे, हे मॉडर्नायझेशन कसं झालं जीपीएस. आधी असे सॅटेलाइट होते, मॉडर्नायझेशन सॅटेलाइट कसे चेंज होत गेले ते दिले. आपण कुठला व्हिडिओ बघितला त्या दिवशी? हे बघा, असं सॅटेलाइट फिरतो. आता हा पर्टिक्युलर एक सॅटेलाइट आहे, तो कसा पृथ्वीला कव्हर करतो. दिस इज द सिंगल सॅटेलाइट, हाऊ इट इज कव्हरिंग द अर्थ. यू कॅन सी ओव्हर हियर. इथं बघा, त्याने एक सॅटेलाइट पकडलाय आणि तो कसा कव्हर करतो बघा पृथ्वीला. जसं जसं पुढे जाईल तसं तो आणि रेफरन्स स्टेशन पकडतो ते. Of each satellite, and by drawing an imaginary ring around each one, it can calculate what sort of limitations there are to its accuracy. In its most basic form, GPS triangulates your position by measuring how far away it is from different satellites. It knows the position of each satellite, and by drawing an imaginary ring around each one, it can calculate its position as the point where all the rings intersect. It sounds simple enough, but in this video we're going to explore exactly how it measures that distance and what sort of errors can creep in throughout the process. Let's look at this diagram. To keep things simple, I'm going to only work on a 2D image. For 3D, like in real life, you just need to add an extra satellite to work out the extra dimension.
This satellite will broadcast its code at a set time. Let's call that time t=0. The transmission will travel out from the satellite at the speed of light. Obviously I've slowed it down here. As it travels out, time ticks away. At time t=5, the receiver picks up the signal. If the time on the receiver and the time on the satellite were perfectly in sync, the receiver could easily calculate the precise distance to the satellite using the equation distance equals speed times time. Time was measured at 5, and the speed is the speed of light. With that distance, it can draw a ring around the satellite gives us a second ring. The GPS knows it is at the location where the two rings intersect. You'll notice that there are 2 points where these circles intersect. But if we add in the additional restraint that the position has to be near the surface of the Earth, then we can eliminate one of those points. Of course, all this only works if the receiver and the satellites keep perfect time. For the satellites, that's easy. Each one carries multiple atomic clocks. Atomic clocks use the atomic oscillations of atoms to maintain time accurate to within less than a second over millions of years. This sort of accuracy is necessary when you consider that the signal travels at the speed of light, which is 300,000 kilometers per second. If time was out by as little as 1 second, the position would be 300,000 kilometers away from where it should be. GPS receivers, however, do not have built-in atomic clocks. They've only got normal clocks, which are nowhere near as accurate as is needed. What this means is that instead of knowing the precise time, as is kept by the satellites, they have their estimated time, based on their own clock. To turn this into the same precise time that the satellites use, they need to apply an unknown offset. In our previous example, instead of the receiver knowing that the time equals 5, it would now think that the time equals 5 plus some offset, which we're just going to call alpha for now. The equations that we use to calculate the distance to the satellites now becomes distance equals speed times time, which equals speed times 5 plus alpha. This offset is going to be the same for all equations, as the time offset is constant. The receiver's clock is wrong by a set amount. We just don't know what that amount is. With the additional unknown, it's no longer possible to find our position using only 2 satellites. 2 satellites worked when we needed 2 unknowns, our x and our y coordinate. Now that we have 3 unknowns, x, y and alpha, we need 3 satellites to solve the required equations. Of course, we've only been working in 2 dimensions so far. In real life, there is an additional dimension. We'd actually want latitude, longitude, altitude and time. The same principle applies, which just means we need 4 satellites to produce enough simultaneous equations. It is this reason that GPS receivers all lock onto a minimum Look at this diagram. To keep things simple, I'm going to only work on a 2D image. For 3D, like in real life, you just need to add an extra satellite to work out the extra dimension. This satellite will broadcast its code at a set time. Let's call that time t=0. The transmission will travel out from the satellite at the speed of light. Obviously I've slowed it down here. As it travels out, time ticks away. At time t=5, the receiver picks up the signal. If the time on the receiver and the time on the satellite were perfectly in sync, the receiver could easily calculate the precise distance to the satellite using the equation distance equals speed times time.
time was measured at 5, and the speed is the speed of light. With that distance, it can draw a ring around the satellite and know that it is somewhere along that ring. Repeating the process with a second satellite gives us a second ring. The GPS knows it is at the location where the two rings intersect. You'll notice that there are 2 points where these circles intersect. But if we add in the additional restraint that the position has to be near the surface of the Earth, then we can eliminate one of those points. Of course, all this only works if the receiver and the satellites keep perfect time. For the satellites, that's easy. Each one carries multiple atomic clocks. Atomic clocks use the atomic oscillations of atoms to maintain time accurate to within less than a second over millions of years. This sort of accuracy is necessary when you consider that the signal travels at the speed of light, which is 300,000 kilometers per second. If time was out by as little as 1 second, the position would be 300,000 kilometers away from where it should be. GPS receivers, however, do not have built-in atomic clocks. They've only got normal clocks, which are nowhere near as accurate as is needed. What this means is that instead of knowing the precise time, as is kept by the satellites, they have their estimated time, based on their own clock. To turn this into the same precise time that the satellites use, they need to apply an unknown offset. In our previous example, instead of the receiver knowing that the time equals 5, it would now think that the time equals 5 plus some offset, which we're just going to call alpha for now. The equations that we use to calculate the distance to the satellites now becomes distance equals speed times time, which equals speed times 5 plus alpha. This offset is going to be the same for all equations, as the time offset is constant. The receiver's clock is wrong by a set amount. We just don't know what that amount is. With the additional unknown, it's no longer possible to find our position using only 2 satellites. 2 satellites worked when we needed 2 unknowns, our x and our y coordinate. Now that we have 3 unknowns, x, y and alpha, we need 3 satellites to solve the required equations. Of course, we've only been working in 2 dimensions so far. In real life, there is an additional dimension. We'd actually want latitude, longitude, altitude and time. The same principle applies, which just means we need 4 satellites to produce enough simultaneous equations. It is this reason that GPS receivers all lock onto a minimum of 4 satellites before they're able to give you your position. Even after completing all these calculations, there are still limitations and errors that can creep in. Propagation. These are errors that arise due to signals from satellites slowing down as they pass through different layers of the atmosphere. Different atmospheric layers are made of different elements, creating different densities. As signals pass through these layers, the speed at which they travel might reduce slightly. Normally, GPS signals travel at the speed of light, but if they slow down in places, they're going to take longer than expected to reach the receiver. This results in a slightly erroneous measurement of pseudo-range to the satellite, which results in slight inaccuracies to the final calculated position. Remember, we've already said that for every second of error our position is out by 300,000 kilometers. 1/1,000,000th of a second is going to result in an accuracy of 300 meters, which is still way bigger than we need. GPS can compensate for some propagation errors by transmitting a second signal at a different frequency to the first. Different frequencies are disrupted differently when passing through layers of the atmosphere. Comparing the second frequency to the original gives enough information to work out a correction to apply. Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo.
वीटो कर्व स्मार्टफोन ग्लूकोमीटर। ये ग्लूकोमीटर मेड इन इंडिया है। इसमें ना ही कोई बैटरी ना ही किसी चार्जिंग की जरूरत है। और हाँ दोस्तों, ये जितना छोटा है उतना ही पावरफुल भी है। रीडिंग लेने के लिए आप अपने फोन में ग्लूकोमीटर को इंसर्ट करें। ग्लूकोमीटर में अब स्ट्रिप को इंसर्ट करें। अब स्ट्रिप पर आप ब्लड अप्लाई करें और ये रहा आप। Multipath errors are caused by signals from satellites not taking a direct path to the receiver. Maybe they bounce off a building or a cliff face before reaching the receiver. Again, this results in the signal taking a longer time to reach the receiver than it would have taken if it had travelled along the direct route. Again, this results in an erroneous distance being calculated. In terms of marine GPS units, these errors are not so common. There are not so many structures at sea that result in multipath errors, and GPS aerials are placed high up on the ship's superstructure, improving their visibility of satellites. Ephemeris or orbital errors are due to slight variations in satellite orbits. If the orbit was precise, all the numbers would tie in perfectly. As the orbit of the satellites varies slightly, small errors can creep into the calculated positions. Ephemeris errors are correctable, because satellite positions are observed by ground stations. Ground stations calculate the difference between the satellite's expected position and their actual position, so they can apply the correction. Receiver noise refers to errors resulting from electronic signals within the GPS receiver unit itself. The receiver is a small level of interference, much like the static you can sometimes see on your TV screen. This can affect the signals received and in turn affects the calculated pseudo-ranges to each of the satellites. A lot of this can be solved with just quality of equipment. You generally find more expensive equipment will suffer from less noise. Relativistic errors are errors that result from relativistic effects within the satellites themselves. There are loads of videos about Einstein's theory of relativity, but the part we're interested in is the part that describes how time runs at different speeds depending on the relative speed between two observers. This is important for us because satellites orbiting the Earth